So, good morning, everybody. The today's topic is cancel the cancer before cancer cancel us. Okay. So, how to come over that fear, threat? The cancer means we get cancer. We have to do it otherwise, and because the cancer is spreading fast all across. In India, the figure is a whopping figure about 16 lakh cancer patients in 2022-23. More than 8 lakhs people died of cancer in 2022. In Gujarat also in 22, I think 40,000 patients died of a cancer actually. So with this kind of a threat, Gujarat also, if you see, the majority of the hospitals are flooding with the cancer patients. આ સંજોગોની અંદર આ એક એએમએ તરફથી આજે સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એક કેન્સર અવેરનેસ માટેનું અને કયા પ્રકારના કેન્સર હોય તો એની વોટ ઇઝ ધ ક્યોર એન્ડ રેમેડીઝ, કયા સ્ટેજના કેન્સર હોય. તો વી હેવ a wonderful team of doctors today present here. Doctor, they are from Ahmedabad Family Physician Associations. This institution was established in 1998, I think. And we have Dr. Vijay Maurya and Dr. Sailesh Rawal. They are President and Secretary of Ahmedabad Family Physician Association. So they will be moderating this whole seminar here. And this is Dr. Chirag Shah. He is a hemato-oncology from USA. He came back in 2002 and he is attached with Apollo Hospital. So he is the person who will enlighten us about the cancer, various types of a cancer, and what initiative or steps or remedy or cure that we can proceed on this. Actually, Dr. Chirag Shah has also written one book, Cancer Public Awareness Campaign. એટલે આ તમને બધાને કોપી મળી હશે, એમના તરફથી કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે. એટલે હું ડૉક્ટર ચિરાગ શાહનો આપણે સૌ એમનો આભાર માનીએ આ પુસ્તિકા માટે. I invite Dr. Vijay Maurya, the moderator, and Dr. Sailesh Rawal here on the dais. Vijay Maurya is the president and he is MBBS and PGDMCH. એમની 30 વર્ષથી પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ છે અને સાબરમતી મેડિકલ એસોસિએશનના પોતે ટ્રેઝરર છે. એઝ ઓલ્સો ઇઝ ધ પ્રેસિડન્ટ ઓફ ધી અહેમદાબાદ ફેમિલી ફિઝિશિયન એસોસિએશન. One unique thing about Dr. Maurya is he runs fully digitalized, paperless clinic, exemplifying the modern way of medical practice. Okay. So we welcome him as a moderator. Dr. Sailesh Rawal is the honorary secretary of Ahmedabad Physician Family Association. Ahmedabad Family Physician Association, and he's there for last 35 years practicing in Saraspur and Amli areas of Ahmedabad. So we also welcome him as a moderator for today's topic. I also, on behalf of AMA, I present this small memento to Vijay Maurya ji. And also present this memento to
Now we have the Dr. Chirag Shah, who will be introduced by the Silas ji. And before that, I invite him on the dais. He has seen more than 15,000 cancer patients, and he's blood cancer, leukemia, or lymphoma. He is a specialist in that. So we are very eager to listen to these dialogues and question answers and the awareness on the cancer, different type of cancer. On behalf of Ahmedabad Management Associations, I welcome you and present this talk. I now hand over this dais to the moderator, please. આપણે મિક્સ લેંગ્વેજમાં કરીશું જેથી કરીને એમનું કહેવું હતું કે બધાને જે નોન ગુજરાતી છે અંગ્રેજીના હોય એ બધાને લાભ મળે જાણકારી મળે અંગ્રેજીમાં તો ઘણું સાહિત્ય અવેલેબલ હોય છે તો મિક્સ લેંગ્વેજમાં કરીશું યસ થેન્ક યુ. Good morning, everybody. Myself, Dr. Shailesh Rawal, Secretary, AFPA. Welcome you all, AFP members, seniors, and invited guests in today's public seminar program, Cancel the Cancer. Cancer ne cancel karo. For that, we have renowned hemato-oncologist, Dr. Chirag Bhai Shah. I will give you a brief introduction of Dr. Chirag Bhai Shah. He is a director, Department of Hemato-Oncology, Apollo Cancer Center, Ahmedabad, Director, Sham Hem Onco Clinic, Ahmedabad, a renowned specialist with more than 20 years experience in cancer and diseases of blood. Trained in USA for 7 years continuous and is American board certified in both the adult hematology and medical oncology in 2002. Experienced more than 200 number of bone marrow transplantation, stem cell transplant in private sector. Experience of treating more than 18,000 patients of leukemia, lymphoma, myeloma, chronic myeloid leukemia, chronic lymphotic leukemia, breast cancer, head and neck tumor, gastrointestinal, liver, lung, gynecological, prostate and bone cancer. Author of over 20 books for patients and doctors. ગુજરાતી કેન્સર મટી શકે છે અને ઇંગ્લિશ કેન્સર કેન બી ક્યોર્ડ available in major bookstores and online. Author of several articles for general public on cancer awareness and education. Several articles published in medical journals. Dr. Chirag Shah sir is trustee of Sham Oncology Foundation, running Gujarat's first private center for advanced cancer patients for 12 years, completely free of cost, known as Karunalaya. Now invite Dr. Shah, Chirag Bhai Shah, for his talk. Chirag Bhai. I request our most senior member of AFPA, Dr. Ashwin Shah sir, please come on stage and give very brief introduction of our association taking the initiative this public seminar. Please. ગુડ મોર્નિંગ સાહેબ. જરા અઘરું કામ આપી દીધું છે. આ બધું બોલવાનું બધું આવડે નહીં મને, પણ બહુ શોર્ટમાં કહી દઉં તો એએપીએ શું છે. એએપીએ 1998ની અંદર એસ્ટાબ્લિશ થયું છે અને ઇઝ અ રિયલી ધ નેમ ઇઝ અમદાવાદ ફેમિલી ફિઝિશિયન એસોસિએશન. અને મારો આટલા વર્ષનો અનુભવ છે કે એ રિયલ ફેમિલી ઇઝ અ રિયલ ફેમિલી ઓફ ધ ડૉક્ટર્સ એન્ડ ઓલ ધ ફેમિલી ફિઝિશિયન્સ ડૉક્ટર. અમારા કામ તો બધા ઘણા બધા છે. સોશિયલ કામ કરીએ છીએ, કેમ્પ્સ કરીએ છીએ, બીજું ઘણું બધું કરીએ છીએ. જેમાંનો એક પ્રોગ્રામ છે જે અવેરનેસ, પબ્લિક અવેરનેસ છે. આ પહેલાં 15 વર્ષ પહેલાં એક પ્રોગ્રામ કર્યો હતો જે કોન્સ્ટિટ્યુશન ઉપર કર્યો હતો અને that we have did in town hall
ધ હોલ ટાઉન હોલ વોઝ ફૂલ. બહુ સરસ પ્રોગ્રામ ગયો હતો. આજ પછી આવા પબ્લિક પ્રોગ્રામ ફેમિલી ફિઝિશિયન્સ આપશે તો તમને ખાસ વિનંતી છે કે તમે પબ્લિકમાં પણ લોકોને કહો કે વોટ ઇઝ ધીસ ટાઈપ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ. આ પબ્લિક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ હોય છે. આ પબ્લિક અવેરનેસ પ્રોગ્રામમાં જેટલી પબ્લિક વધારે આવે એટલું એમની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્લિયર થાય છે. એટલે જેટલી પબ્લિક આવે તમે પણ બીજાને કહો કે આવે અહીંયા. અને સ્પીકર કે જે વક્તા જે કેવું કહો ચિરાગભાઈ જેવા વેલ નોન પર્સન કે જેની ઓળખાણ કદાચ આટલી બધી લાંબી આપી જરૂર નથી, એવા ચિરાગભાઈ જેવા માણસો જ્યારે તમને વક્તા તરીકે મળતા હોય તો મારી રિક્વેસ્ટ છે કે પબ્લિકને પણ કહો કે અહીંયા. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. Now I request our speaker, Dr. Chirag Shah, to deliver the lecture and the informative all details. Namaste મિત્રો. Thank you AMA and AFPA for this organization. AMA માં હંમેશા બહુ જ વેલ ઓર્ગેનાઇઝડ મીટિંગ્સ હોય છે, એટલે અહીંયા અને ઓડિયન્સ પણ અહીંયા હંમેશા વેરી મોટિવેટેડ, ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન લર્નિંગ ન્યૂ થિંગ્સ. કેટલા જણને ગુજરાતી નહીં ફાવે? હુ વિલ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગુજરાતી? બધા ગુજરાતી સમજે છે ને? બહુ સરસ. કારણ કે હમણાં હું ને દિલીપભાઈ વાત કરતા હતા કે નેટ ઉપર ઇંગ્લિશમાં તો ઘણું બધું મળી જ જાય છે, પણ ગુજરાતીમાં નથી મળતું. તો આપણે ગુજરાતીમાં જ વાત કરીશું. સૌથી પહેલાં તો આપણે સવાલથી ચાલુ કરીએ છીએ કે તમારામાંના કેટલા જણ કેન્સર સર્વાઈવરને ઓળખે છે, જેને કેન્સર મટી ગયું હોય એવા? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, એટલીસ્ટ 12-14 જણા તો હું પણ ખરો. તો આટલા જણા તો આપણે કેન્સર સર્વાઈવરને ઓળખીએ છીએ, એટલે એનો અર્થ કે કેન્સર મટી શકે છે એ બાબતમાં કોઈ ડાઉટ નથી, બરાબર? એટલે મને કોઈ મહેરબાની કરીને પૂછે નહીં એવું છેલ્લે કે ભાઈ કેન્સર તો મટતું જ નથી ને એનો કોઈ તોડ જ નથી મળ્યો હજુ, બરાબર ને? આપણે ક્લિયર? એટલે કેન્સર મટી શકે છે એ બહુ ક્લિયર છે. હવે આપણે ખાલી વાત એ કરવાની છે કે નંબર કઈ રીતે વધારવો, બરાબર, અને કઈ રીતે પહેલાં તો ના થાય એનો પ્રયત્ન કરવો. સો આપણે યુએસના ડેટા પહેલાં જોઈએ, પછી આપણે ઇન્ડિયાનું જોઈએ નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં. તો અમેરિકન કેન્સર સોસાયટીના એસ્ટિમેટ પ્રમાણે લગભગ 20 લાખ ન્યૂ કેન્સર કેસીસ દર વર્ષે, અને એમાંથી લગભગ 6 લાખ ડેથ, એટલે 70% લોકો સર્વાઈવ થઈ જાય છે. હવે 1991થી આ 33%નો ડ્રોપ છે, એટલે મોર્ટાલિટીમાં, એનો અર્થ કે સર્વાઈવલમાં 33%નો સુધારો થયો છે. સો સ્ટેડીલી એ કેન્સર ક્યોર થવાના પર્સન્ટેજ વધતા જાય છે. હવે આ 70% ત્યાં સર્વાઈવલ છે, આપણા ત્યાં 36% છે. આપણો નંબર છે લગભગ 14 થી 15 લાખ. આપણા ત્યાં એટલું બધું પરફેક્ટ એસ્ટિમેટ નથી, પણ 14 થી 15 લાખ, અને એમાંથી 9 lakhs ડેથ, એટલે આપણો સર્વાઈવલ રેટ અબાઉટ 36% છે. તો હવે આપણે એક ગેપ કઈ રીતે પૂરી કરવી એ જોવાનું છે કે ત્યાં જો 70% છે અને અહીંયા 36% છે, તો એટલો બધો ગેપ કેમ છે? એ શું કંઈ ટેકનોલોજીનો ઇસ્યુ છે કે બીજું કંઈ છે? સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. તો હમણાં ડિસેમ્બર 24નું જ એક અમેરિકાનું પબ્લિકેશન છે કે એ લોકોએ 5 મુખ્ય કેન્સરનો ડેટા કાઢ્યો છે કે 1975 to 2020 સુધીમાં કઈ રીતે આમાં કેન્સરમાં ડેથ ઓછા થયા છે. તો બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં 10 લાખ ડેથ પ્રિવેન્ટ થયા છે,
અને એ લોકોએ પર્સન્ટેજ કાઢ્યા કે એપ્રોક્સિમેટલી આ પ્રિવેન્શન સ્ક્રીનિંગ, અર્લી ડાયગ્નોસિસથી અને પ્રિવેન્ટિવ અને ટ્રીટમેન્ટ એનો કેટલો ફાળો છે દરેક વસ્તુનો. તો બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં લગભગ 75% ડેથ જે છે એ બચ્યા છે ટ્રીટમેન્ટથી. ઓકે, સો ટ્રીટમેન્ટમાં જે એડવાન્સીસ છે એના લીધે આ 10 લાખમાંથી, એટલે સમજો કે લગભગ 7-7.5 લાખ કેન્સરના પેશન્ટ જે બચી ગયા બ્રેસ્ટ કેન્સરના, એ થેન્ક્સ ટુ ધી એડવાન્સીસ ઇન ટ્રીટમેન્ટ. પછી લંગ કેન્સર, તો ફેફસાના કેન્સરમાં 98% જે કેસ ઓછા થયા એ જે એમણે 3.45 મિલિયન ડેથ બચ્યા, લગભગ 34 લાખ, એ ટોબેકો કંટ્રોલથી 98%. એટલે ટ્રીટમેન્ટ કરતાં આમાં રોલ ટોબેકો કંટ્રોલનો ખૂબ વધારે છે. એટલે આપણને આના પરથી રિલેટિવ ખબર પડે કે કોઈકમાં ટ્રીટમેન્ટના લીધે ઘણો ફાયદો છે, અમુકમાં પ્રિવેન્શન ટોબેકો કંટ્રોલથી છે. એવી રીતે સર્વાઇકલ કેન્સરમાં જુઓ તો 1,60,000 ડેથ બચી શક્યા એ સ્ક્રીનિંગના લીધે, પેપ્સમિયરથી. એટલે પેપ્સમિયર નામનો એક ટેસ્ટ છે, આપણે એના વિશે વાત કરીશું. આ બધી જ વસ્તુઓ ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ છે, એટલે પેલું 36-70% પહોંચવાનું અઘરું નથી. કોલોરેક્ટલ કેન્સર, મોટા આંતરડાનું કેન્સરમાં લગભગ 9,40,000 ડેથ બચ્યા, એમાં 79% ડ્યુ ટુ સ્ક્રીનિંગ, એટલે કોલોનોસ્કોપી નામનું અર્લી ડાયગ્નોસિસ માટેનો ટેસ્ટ, અને બાકીના 21% ટ્રીટમેન્ટમાં જે એડવાન્સીસ આવ્યા એનાથી. એવી રીતે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાં લગભગ 50-50 છે કે 3,60,000 ડેથ બચ્યા, એમાં 50% પ્રિવેન્શન, આ સ્ક્રીનિંગ, અને 50% ટ્રીટમેન્ટથી. સો દેર ઇઝ, એટલે આપણને ખબર પડે છે કે આ બધું પોસિબલ છે અને કઈ રીતે પોસિબલ છે એનું પણ આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટ્રોંગ ડેટા છે. તો આપણે 3 વસ્તુ પર મુખ્ય વાત કરીશું: અર્લી ડાયગ્નોસિસ, પ્રિવેન્શન અને ટ્રીટમેન્ટ. હું સૌથી વધુ સમય પ્રિવેન્શન પર આપવાનો છું કે કઈ રીતે કેન્સર થાય જ નહીં પહેલાં તો. કેમ કે બધાને બહુ જ સવાલ હોય છે, અમને ક્યાંય પણ કોઈ લગ્નમાં પણ મળી જાય, ફંક્શનમાં મળી જાય, અરે કેન્સર બહુ વધી રહ્યું છે, નહીં શું કરી શકે, કેમ વધી રહ્યું છે. તો આપણે એની વાત કરીશું. એટલે પહેલું આપણે જે વાત કરી કે અર્લી ડાયગ્નોસિસ, તો એના માટે બધા કેન્સર માટેના કોઈ સિમ્ટમ્સ નથી કે જે કોઈ આપણે આમ કહી શકીએ કે આટલા કેન્સર, આટલા સિમ્ટમ એટલે શ્યોર ગેરંટી. કેન્સર 250થી વધારે પ્રકારના છે, મોર દેન 250 ટાઈપ્સ. પણ મુખ્ય કોમન જે પણ કેન્સર છે એના સિમ્ટમ આપણે જાણીએ. તો જેમ કે મોઢાનું કેન્સર છે, તો કોઈ ચાંદું છે એ રૂઝાતું નથી, 3-4 અઠવાડિયા, મહિના ઉપર થઈ ગયું અને હજુ રૂઝ આવતી નથી, તો એ ચેક કરાવવું જોઈએ. બરાબર. એવી રીતે કોઈ અંદર સફેદ પેચ થયો છે, રેડ પેચ થયો છે, એ રૂઝાતો નથી, મહિના ઉપર થાય તો ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ. તમારે ENT સર્જન, ડેન્ટિસ્ટ, કોઈકને પણ બતાવો. અવાજ બેસી ગયો છે અને એ પણ મહિના ઉપર બદલાતું નથી, સુધરતો નથી, તમે અલગ અલગ નુસ્ખા ટ્રાય કરી ચૂક્યા, તુલસી, આ ઉકાળો, પેલું બધું કરી દીધું, પણ હવે હજુ મેળ પડતો નથી, તો ખાલી એ નુસ્ખા બદલ્યા ના કરશો, વચ્ચે એકવાર ડૉક્ટરને પણ બતાવો. એવી રીતે ખાંસી, નવી ખાંસી જે હવે ચાલુ થઈ છે અને મહિના ઉપરથી જતી નથી, તો એ ફેફસાનું કેન્સર હોઈ શકે. જરૂરી નથી કે આ જે બધા સિમ્ટમ કહું છું એમાં કેન્સર નીકળશે જ. બરાબર. પણ જેમ આપણને અહીંયા છાતીમાં ડાબી બાજુ દુખે કે અહીંયા વચ્ચે દુખે, ગભરામણ થાય, તો આપણે શું વિચારીએ કે ભાઈ હાર્ટ એટેક રહી ના જવો જોઈએ, ભલે પછી ડૉક્ટર કે આ તો ગેસ જ હતો, પણ આપણે ચાન્સ લેવા માગતા નથી. એવી રીતે આમાં પણ ચાન્સ નથી લેવાનો. પછી જૂની ખાંસી કોઈની હોય, જે સ્મોકર્સ કફ કે છે, સ્મોકિંગ કરતા હોય અને ખાંસી હોય, પણ હવે એની પેટર્ન બદલાઈ ગઈ છે, તો પણ ચેકઅપ કરવું જોઈએ. પછી શરીરમાં ક્યાંય પણ ગાંઠ હોય જે પેઇનલેસ હોય તો પણ બતાવવું જોઈએ. ઇનફેક્ટ મોટાભાગના કેન્સરની ગાંઠ પેઇનલેસ હોય છે. એટલે જે કેન્સરનું મોડું નિદાન થવાનું એક કારણ એ છે
કે પેઇનલેસ ગાંઠ હોવાના લીધે લોકો એને અર્જન્ટ ગણતા નથી, ખાસ કરીને બ્રેસ્ટમાં. બરાબર, તો પેઇનલેસ ગાંઠ હોય, લેડીઝને એટલા બધા ઘરના કામ જવાબદારી ઊંચા ના આવે એમાંથી, એટલે કે હમણાં નહીં, તમણાં નહીં, પછી જઈશું, પછી શરમ આવે વાત કરતાં, કોને કહેવું, એમ કરતાં કરતાં એ પોસ્ટપોન થયા કરે. એટલે દુખતી ગાંઠ હોય તો બધા તરત દોડે, પણ આ દુખે નહીં એટલે મોડું થાય. એટલે શરીરમાં ક્યાંય પણ ગાંઠ હોય એ પેઇનલેસ હોય તો પણ એ નવી ગાંઠ હોય તો એ બતાવવું જોઈએ. પછી આવે દુખાવો. તો શરીરમાં ક્યાંય અનએક્સપ્લેન્ડ દુખાવો જે અગેન 1 મહિના ઉપર ચાલ્યા કરે છે તો ડૉક્ટર પાસે જવું જોઈએ. હવે એ કંઈ પણ હોઈ શકે. ઇટ મે બી સમ સિમ્પલ થિંગ કે જે ફિક્સ કરવાથી તમારી નોર્મલ લાઈફ સ્મૂથ થઈ જાય, ડિસેબિલિટીથી બચી શકાય, પણ એ કેન્સર પણ હોઈ શકે. તાવ આવે છે અને એ પણ મહિના ઉપરથી ચાલ્યા કરે છે, વજન ઉતરે છે, તો આ બધી વસ્તુઓ પણ એની સાઇન હોઈ શકે. લેડીઝમાં સર્વાઇકલ કેન્સર મેનોપોઝ પછી જો બ્લીડિંગ થાય છે તો એને ઇગ્નોર નથી કરવાનું. મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડની વચ્ચે બ્લીડિંગ થાય છે તો એ પણ કેન્સરની સાઇન હોઈ શકે છે. તો આ બધા મુખ્ય યુરિનના પ્રોબ્લેમ હોય, યુરિનમાં બ્લડ આવવું, યુરિન બહુ જ અટકીને આવવું, તો એ અમુક ઉંમર પછી પ્રોસ્ટેટ વધવી એ પણ એક પ્રોબ્લેમ છે. પણ હંમેશા એ જ ના હોય. પ્રોસ્ટેટ વધવાનું કારણ કેન્સર પણ હોઈ શકે છે. શરીર પર કોઈ ડાઘ છે અને એની સાઇઝ એકદમ વધી રહી છે, કે નવી ગાંઠ કે એવું કંઈ ડાઘ પડ્યો છે અને એ વધી રહ્યો છે, તો એ સ્કિનનું કેન્સર હોઈ શકે. તો આપણે આ જે મુખ્ય કેન્સર, બ્રેસ્ટ કેન્સર, સર્વાઇકલ કેન્સર, મોઢાનું ગળાનું કેન્સર, ફેફસાનું, પેટનું, આ કેન્સરના મુખ્ય સાઇન્સ આપણે જોયા. એ ક્યાંય પણ લોહી પડે, ખાંસીમાં, યુરિનમાં, સ્ટૂલમાં, ઝાડામાં, તો પણ એને ઇગ્નોર નહીં કરવાનું. એ એક પણ વાર પડે તો પણ તપાસ કરવાની. ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે એકાદ વાર પડીને બંધ થઈ જાય એટલે લોકો એને પછી ભૂલી જાય, અને એ જરૂરી નથી કે રોજ પડે. એટલે કેન્સરની ગાંઠમાં એકવાર લોહી પડે પછી નેક્સ્ટ 2-3 મહિના પણ નીકળી જાય તો એટલા સમયમાં રોગ વધી શકે. અમુક વાર કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે, પાઇલ્સ હોય, હેમરોઇડ્સ, અને એનું બ્લીડિંગ છે એમ માનીને ચાલ્યા કરે, તો એ પણ થોડુંક તમારે એમાં યાદ રાખવું જોઈએ કે બહુ વધારે પડતું હોય અથવા એની પેટર્ન કંઈક અલગ લાગતી હોય તો ડૉક્ટરને પૂછવાનું. અને જો ઉંમર અમુક થઈ છે તો ખાસ વધારે ધ્યાન રાખવાનું કે આ બધું 40-50 પછી આ બધા સિમ્ટમ હોય તો યુ હેવ ટુ બી ઇવન મોર કેરફુલ. બરાબર ને? એ ઉંમર સાથે પણ એનો સંબંધ છે કે કયા ઉંમરે કઈ વસ્તુને આપણે વધારે મહત્ત્વ આપીએ. પણ ઓવરઓલ મોટાભાગના કેસમાં બોડી આપણને કંઈક સાઇન્સ સિમ્ટમ્સ આપે છે. જેમ કે કોઈને નવો રિફ્લક્સ ચાલુ થયો. હવે જેને ક્યારેય રિફ્લક્સ, આ પાછું આવવું, એકદમ બહુ ઓડકાર આવવા એવું થતું નથી, એવી વ્યક્તિને થાય છે તો એણે એમ નથી વિચારવાનું કે હા મારા 3 મિત્રોને થાય જ છે આવું, તો હવે મને બી ચાલુ થયું છે. તો એના માટે એકદમ નવી વસ્તુ છે, તો એણે ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ. તમારી હેબિટ બદલાઈ ગઈ છે બોવેલની, કે તમને ક્યારેય કોન્સ્ટિપેશન થતું નહોતું અને હવે તમને કોન્સ્ટિપેશન થવા માંડ્યું છે. સો ઇટ ઇઝ અ ન્યૂ થિંગ. તો તમારા માટે બોડી તમને સિગ્નલ આપી રહી છે કે આ કંઈક નવું ચાલી રહ્યું છે, તો તમારે ડૉક્ટરને બતાવવાનું છે. અથવા તો તમને કાયમ દિવસમાં 2-3 વાર જવું પડતું હોય અને હવે બદલાઈ ગયું છે, અથવા બહુ સ્મૂથ રહેતું હોય અને વધારે વાર જવું પડે છે, કંઈ પણ પેટર્ન બદલાઈ છે, સો દેર ઇઝ અ નીડ ફોર સમ ઇવેલ્યુએશન. આ દરેક વસ્તુ કેન્સર હોય એવું જરૂરી નથી, એટલે એવું આમ માથે આપણે ભાર લઈને ફરવાનું નથી. અને હું બધાને કહું કે પહેલાં અઠવાડિયામાં કેમ આ કંઈ વિચારવાનું નથી. આ બધા સિમ્ટમ્સ સળંગ 3-4 અઠવાડિયાથી વધારે ચાલે તો જ આગળ વધવાની વાત છે. આ 3-4 અઠવાડિયાનો સમય એટલા માટે કે ઘણી બધી વસ્તુઓ સેલ્ફ લિમિટિંગ અમે જેને કહીએ, જે પોતાની મેળે જતી રહેવાની છે, અથવા બહુ બેઝિક વસ્તુઓ કરવાથી જતી રહેશે, કે જે કંઈ ખાવા પીવામાં આવી ગયું, વેધરથી થયું છે, કોઈ માઇનર ઇન્ફેક્શન્સ છે, તમને એનું કંઈ એક્સપ્લેનેશન ના મળે ને એ જતું રહે. એટલે એવે સમય જતો રહે પછી જ આગળ વિચારવાનું છે. હવે આપણે આ બધું જાણીએ, પણ એ ઉપરાંત આપણને ખબર છે કે આપણી જે સેન્સ છે બોડીને
સમજવાની એ પરફેક્ટ નથી. એટલા માટે આપણી પાસે આ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ છે કે અમુક બહુ જ વહેલા આપણે કેન્સરને પકડી શકીએ. તો એમાં અત્યાર સુધીનો બેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ છે એ પેપ્સમિયર છે. પેપ્સમિયર એટલે ગાયનેકોલોજીસ્ટની ઓફિસમાં જઈ અને એ લોકો એક નાની લાકડાની પટ્ટીથી તમારું નીચેથી સેમ્પલ લે અને એને એક કાચની પટ્ટી સ્લાઇડ પર મૂકી અને લેબોરેટરીમાં મોકલે અને એનો રિપોર્ટ જે આવે એમાં કેન્સરનું નિદાન કેન્સર થવાના 10 વર્ષ પહેલાં કરી શકાય છે. 10 વર્ષ પહેલાં. એટલે કેન્સર એ બહુ સ્લો પ્રોસેસ છે અને એના જે ચેન્જીસ ચાલુ થાય છે સેલ્સમાં સર્વાઇકલ એરિયાના એને 10 વર્ષ એડવાન્સમાં પકડી શકાય છે. એટલે જો આ મેથડથી પકડાય છે તો એની ટ્રીટમેન્ટમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કીમોથેરાપી રેડિયેશન કંઈ જરૂર પડતી નથી. માત્ર ગાયનેકોલોજીસ્ટની ઓફિસમાં એક નાનું ઓપરેશન કરી એ ભાગને કાઢી લેવાનો અને ઘરે મોકલી દેવાનો, બસ. ઓવરનાઇટ પણ રહેવું ના પડે. આટલી નાની વસ્તુથી એ કેન્સર મટી શકે છે. એટલે આપણે આગળ જોયું કે અમેરિકામાં 1,60,000 કેન્સર કેસ સર્વાઇકલ કેન્સરના એમાં લખ્યું હતું કે એ ડેથ્સ જે બચ્યા એ ઓલમોસ્ટ બધા આ પેપ્સમિયરથી બચ્યા છે. બરાબર, કારણ કે એટલો સરસ ટેસ્ટ છે. આ 21 વર્ષ લગભગ એ ઉંમરે ચાલુ કરી અને દર 3 થી 5 વર્ષે કરવાનો છે, 65 યર્સ સુધી, 65 સુધી. પછી કરવાની જરૂર રહેતી નથી જો ત્યાં સુધી નોર્મલ આવ્યા કરતો હોય તો. એટલે વેરી વેરી સિમ્પલ ટેસ્ટ અને વેરી ઇઝી ટુ ડૂ. આપણા ત્યાં માત્ર ગાયનેકોલોજીસ્ટ કરે છે. હું જ્યારે અમેરિકા ભણતો ત્યારે ત્યાં એવું હતું કે ફિઝિશિયન પણ કરે અને ફેમિલી પ્રેક્ટિશનર પણ કરે. એટલે ઇનફેક્ટ આઈ વુડ એન્કરેજ ફેમિલી પ્રેક્ટિશનર્સ ટુ લર્ન ધીસ. ત્યાં તો આ મસ્ટ હતું કે ફેમિલી પ્રેક્ટિશનર પણ જો આ ટેસ્ટ ઓફર ના કરે તો એ સબ ઓપ્ટિમલ કેર કહેવાય. એટલે ફેમિલી પ્રેક્ટિશનર, એમડી ફિઝિશિયન અને ગાયનેકોલોજીસ્ટ ત્રણેયની ઓફિસમાં થાય. આઈડિયા એ હતો કે જેટલા વધારે લોકો કરતા હોય તો કોઈ રહી ના જાય. અને આ ટેસ્ટ એવો છે કે જો તમારી લાઈફ ટાઈમમાં 1 કે 2 વાર પણ થાય છે ને તો પણ 50% કેન્સર પકડાઈ જાય છે. એટલો સરસ આ ટેસ્ટ છે. એટલે અને એટલો ઇઝી છે. એટલે આ ખાસ કરવાનું અને કોસ્ટ પણ બહુ મિનિમમ છે. નેક્સ્ટ મેમોગ્રામ. એ લગભગ 40 થી 50 વર્ષની ઉંમરથી ચાલુ કરી અને દર 2 વર્ષે એપ્રોક્સિમેટલી કરવાનો હોય છે. અને એ એક પ્રકારનો એક્સરે છે, બ્રેસ્ટનો એક્સરે. જેમ આપણે ફેફસાનો એક્સરે, પેટનો, એવી રીતે બ્રેસ્ટનો એક્સરે છે. PSA એક બ્લડ ટેસ્ટ છે, પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન, જે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના વહેલા નિદાન માટે એપ્રોક્સિમેટલી 50 વર્ષની ઉંમર પછી દર વર્ષે કરી શકાય. કોલોનોસ્કોપી એટલે મોટા આંતરડાની એન્ડોસ્કોપી. આ પણ 10 વર્ષ એડવાન્સમાં કેન્સરના ચેન્જીસ પકડે છે. એટલે આની જે ફ્રીક્વન્સી છે એ આફ્ટર 50 દર 10 વર્ષે. કારણ કે જો તમારી અત્યારની કોલોનોસ્કોપી નોર્મલ છે તો તમને 10 વર્ષ સુધી કેન્સર થવાની શક્યતા નહીવત છે. કારણ કે એ એડિનોમા એટલે જે પોલિપ અથવા એડિનો એક નાનકડું ગાંઠ જેવું થાય કેન્સરની પહેલાંનું, એ સ્ટેજમાં એ પકડે છે અને ત્યાં ને ત્યાં એને કાઢી શકાય છે. એટલે એની ટ્રીટમેન્ટ પણ એ જ એન્ડોસ્કોપીમાં જ પૂરી થઈ ગઈ અને એ કંઈ નથી તો 10 years યુ આર ઓકે. જે લોકો 20 વર્ષ અથવા વધારેથી સ્મોકિંગ કરે છે એમના માટે લો ડોઝ CT સ્કેન ઓફ ચેસ્ટ એ દર વર્ષે કરાવો તો કેન્સરનું નિદાન વહેલા સ્ટેજમાં થઈ શકે છે. અને જો તમે 15 વર્ષથી વધારે સમયથી બંધ કરી દીધું છે સ્મોકિંગ તો તમારે હવે એની જરૂર નથી. એટલે એનો અર્થ શું થયો? એક તો સ્મોકિંગની અસર જે છે એ બંધ કર્યા પછી પણ આટલા બધા વર્ષ ચાલે છે, 15-20 વર્ષ એનું રિસ્ક રહે છે. એવું જ ટોબેકોનું છે. તમે અત્યારે ચાવવાનું બંધ કરો છો તો એ તમને 15-20 વર્ષ સુધી તો એનું રિસ્ક રહે છે. એટલે બંધ કર્યું એટલે તરત નથી જતું રહેતું, પણ એટલીસ્ટ જાગ્યા ત્યારથી સવાર આપણે ચાલુ કરીએ તો ક્યારેક તો પહોંચીશું ત્યાં. જે લોકો રેગ્યુલર
ટોબેકો લે છે એમણે દર 6 મહિને ડેન્ટિસ્ટ અથવા ENT સર્જનને ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ. અને જે પણ ઇવન બીજા ડૉક્ટર પણ આ શીખી શકે છે કે બહુ અઘરું નથી એ ચેકઅપ કરવાનું. એના જે અર્લી સાઇન્સ છે, આપણે આગળ વાત કરી, વ્હાઇટ પેચ લ્યુકોપ્લેકિયા, રેડ પેચ એરિથ્રોપ્લેકિયા, નોન હિલિંગ અલ્સર, એ બધી વસ્તુઓથી આપણને બહુ વહેલા સ્ટેજમાં એનું નિદાન થઈ શકે છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી આજની તારીખમાં સાદા બ્લડ ટેસ્ટનો કોઈ રોલ નથી આ સ્ક્રીનિંગ માટે, કે હોલ બોડી સ્કેન, MRI. એટલે ઘણા બધા હેલ્થ ચેકઅપમાં લોકો એમ વિચારતા હોય છે કે હું પેલી 800 રૂપિયાની 1200 રૂપિયાની પ્રોફાઇલ કરાવી લઉં અને એ નોર્મલ આવે એટલે આઈ એમ સેફ, એટલે મારે બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે જો આ બધા જ ટેસ્ટ, કેટલા બધા 12-15 પાના ભરીને લેબમાંથી રિપોર્ટ આવ્યો છે, એટલે એટલું સારું હોય પછી મને શું હોઈ શકે? એટલે મને કોઈ ગંભીર બીમારી તો હોઈ જ ના શકે ને. પણ ના, અનફોર્ચ્યુનેટલી બ્લડ ટેસ્ટ આજની તારીખમાં એના માટે કોઈ પણ રીતે સફિશિયન્ટ નથી. કે એવી જ રીતે હોલ બોડી સ્કેન, પેટ સ્કેન, MRI, એનો પણ અત્યારે કોઈ રોલ નથી. એટલે મહેરબાની કરીને એ કરીને ખુશ થવું નહીં. અને બીજું એ સમજવું કે એનું રેડિયેશન પણ ઘણું બધું હોય છે. એટલે તમે પેટ સ્કેન કરાવો છો તો એ ક્યાં સુધી કરાવશો, દર કેટલા વર્ષે કરાવશો? સો લોટ ઓફ રેડિયેશન ટુ ધ બોડી, અપાર્ટ ફ્રોમ કોસ્ટ ઓફ કોર્સ. સો કમિંગ ટુ પ્રિવેન્શન, કે સૌથી સારી વસ્તુ તો એ છે કે આપણને કેન્સર થાય જ નહીં. બરાબર છે, આ બધું તો ચલો વહેલું નિદાન ને બધું, પણ અત્યારે કેમ આટલું બધું વધી રહ્યું છે, બધી વાતો છે, તો જે આપણને ખબર છે, બધી વસ્તુ આપણને ખબર નથી, પણ ટોબેકો એ 30% કેન્સર ટોબેકોના લીધે છે, આઈધર ચાવવાનું અથવા સ્મોકિંગ, એ આપણા હાથમાં છે. 5% આલ્કોહોલના લીધે છે, આપણા હાથમાં છે. બરાબર, કે આપણે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ. અને પહેલાં એવું જે હતું કે રોજનું એક ડ્રિંક એ હેલ્થ સુધારે છે, સેફ છે, તો એક ખરાબ સમાચાર છે તમારા માટે કે એક પણ અમાઉન્ટ સેફ નથી. બરાબર, એટલે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને અમેરિકન સોસાયટી ઓફ ક્લિનિકલ ઓન્કોલોજીના ઘણા બધા રિસર્ચ પછી આ તારણ છે કે એક પણ અમાઉન્ટ સેફ નથી. એટલે ડેઇલી 1 ડ્રિંક પણ નહીં. આમ તો મારે ગુજરાતમાં કહેવું ના પડે, પણ કહેવું પડે ગુજરાતમાં. લાઈફસ્ટાઈલ એ 30% કેન્સર માટે કારણ છે. એની આપણે થોડી ડિટેલમાં વાત કરીશું પછી કે શું લાઈફસ્ટાઈલ એટલે. ઇન્ફેક્શન્સ, ઘણાને નવાઈ લાગે કે ઇન્ફેક્શન પણ કેન્સરનું એક કારણ છે. તો હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ તો છે જ, જે સર્વાઇકલ કેન્સરનું, એની ઘણાને ખબર હશે કે એની સામે વેક્સિન પણ છે ને. પણ એ સિવાય હિપેટાઇટિસ બીથી લીવર કેન્સર થઈ શકે. અને એટલે હવે હિપેટાઇટિસ બીથી લીવર ફેલ્યોર, લીવર કેન્સર, એટલે નાના બાળકોને તો છેલ્લા 10-15 વર્ષથી વેક્સિન અપાય જ છે ઓટોમેટિકલી બધાને. પણ અહીં બેઠેલા લગભગ કોઈએ નહીં લીધી હોય વેક્સિન નાનપણમાં, એટલે એડલ્ટમાં પણ લઈ શકાય. એટલે અમે જ્યારે MBBSમાં એન્ટર થયા ત્યારે અમે લીધી હતી, કે ત્યારે અમને અમારા સિનિયર્સ ડૉક્ટર્સે કીધું કે ડૉક્ટર તરીકે તો તમારો એક્સપોઝર બહુ હાઈ રહેવાનો આ બધા ઇન્ફેક્શનનો, એટલે પહેલાં ટેસ્ટ કરાવવાનો કે એન્ટીબોડી છે કે નહીં, ના હોય તો વેક્સિન લઈ લેવાની. એ સિવાય પુઅર હાઇજીન, એટલે ઘણાને એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે મોઢાનું હાઇજીન ખરાબ હોય, ડેન્ટલ હાઇજીન ખરાબ હોય, જે બહુ જ કોમન ઇસ્યુ છે, કેરીઝ ને બધા ગમ્સનું હાઇજીન ખરાબ હોય, ઇન્ફેક્શન્સ હોય, એમને માત્ર મોઢાનું કે પેટનું જ નહીં, બ્રેસ્ટ કેન્સરનું રિસ્ક પણ વધે છે. એટલે હજુ આ એક બહુ નવું રિસર્ચ છે, છેલ્લા 10-15 વર્ષથી જ આ ફિલ્ડમાં ઘણી જાણકારી આવી છે કે કઈ રીતે મોઢાનું હાઇજીન આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ સામે પ્રિવેન્શન આપે છે. એટલે હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક, ઘણા બધા જોઈન્ટ ડિસીઝ, એ બધા માટે પણ પ્રોપર ઓરલ હાઇજીન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે આ એક બહુ જ ઇઝી આપણા હાથમાં છે એવી વસ્તુ છે. એવી જ રીતે પ્રાઇવેટ પાર્ટ્સનું હાઇજીન, એ ઓવરી કેન્સર, યુટ્રસ કેન્સર વગેરે સાથે જોડાયેલું છે. એટલે એ પણ આપણા હાથમાં છે.
અને એ લગભગ 20% કેસીસ આ ઇન્ફેક્શનના છે. એમાં મેઇનલી ઇટ ઇઝ HPV. અમેરિકામાં આજે ટોટલ કેન્સરમાંના એટલે દર 100 કેન્સરે 40 કેન્સર ઓબેસિટી સાથે સંકળાયેલા છે. સ્થૂળતા, વધુ પડતું વજન. હવે આ પણ લાર્જલી આપણા હાથમાં છે અને આપણા ત્યાં પણ હવે આ વધી રહ્યું છે. એર પોલ્યુશન અને બીજા પોલ્યુશન ને બીજા અમુક નાના નાના ફેક્ટર જે ડાયરેક્ટલી આપણા હાથમાં નથી, પણ એનો નંબર બહુ ઓછો છે ઓવરઓલ ઇમ્પેક્ટ કેન્સરમાં. અને 5-10% જ હેરિડિટરી છે. એટલે જે બહુ બધાને એમ હોય છે કે કેન્સર જેનેટિક છે. એટલે એ શબ્દ જેનેટિક એટલે એનો અર્થ શું છે કે આપણે આ જે બધા ફેક્ટરની વાત કરી, ટોબેકો, આલ્કોહોલ, લાઇફસ્ટાઇલ વગેરેથી આપણા સેલના જીન્સમાં એવા ફેરફાર આવે છે જેનાથી કેન્સર થાય છે. એટલે જ્યારે અમે આ જેનેટિક રોગ કહીએ છીએ તો એનો અર્થ એવો નથી કે આ આગળથી ચાલ્યું આવે છે. હેરિડિટરી માત્ર 5-10% જ છે, મેક્સિમમ 10%. એટલે બાકી બધું 90% અથવા 80% આપણા હાથમાં છે, 10% આપણા હાથમાં નથી કે ભાઈ ચલો પોલ્યુશન પર આપણો એટલો કંટ્રોલ નથી. હવે કેન્સર એ નોન કમ્યુનિકેબલ ડિસીઝીસમાંનું એક ગણાય છે. એટલે એક સમય હતો કે જ્યારે કોમ્યુનિકેબલ ડિસીઝીસ આપણા માટે મોટી થ્રેટ હતી. એટલે મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ, કોલેરા, TB એ બધાથી લોકો મરી જતા હતા, ન્યુમોનિયા વગેરે. હવે નોન કમ્યુનિકેબલ ડિસીઝીસ એ મોટી થ્રેટ છે. એટલે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, હૃદય રોગ, કેન્સર, સ્ટ્રોક વગેરે વગેરે. આ બધાના જે રિસ્ક ફેક્ટર છે જે મેં આગળ કીધા એ એપ્રોક્સિમેટલી ઘણા બધા સેમ છે. એટલે કેન્સર પ્રિવેન્શન અને આ બીજી બધી વસ્તુઓનું પ્રિવેન્શન ઇઝ નિયરલી સેમ. સૌથી અગત્યનું આમાં પોઈન્ટ જે મારે ખાસ એક હાઇલાઇટ કરવો છે કે જેટલું વહેલું ચાલુ કરો એટલું સારું. કારણ કે કેન્સર એ મોટાભાગે થાય છે 40-50 પછી. એટલે લોકો લાઇફસ્ટાઇલ બાબતે જાગે છે ક્યારે? 40 પછી, કે જ્યારે થોડા સેટલ થઈ જાય, જ્યારે કેરિયરમાં સેટલ થઈ જાય, ફેમિલી સેટલ થઈ જાય, એટલે પછી બધા લાઇફસ્ટાઇલ વિશે વાતો કરવા માંડે. પણ કેન્સર કે બીજા નોન કમ્યુનિકેબલ ડિસીઝીસના બીજ રોપાઈ ગયા છે ઘણા વહેલા. એટલે તમારા ફેમિલીમાં જે બાળકો છે, યંગસ્ટર્સ છે, એમના ઉપર પર અત્યારથી ખૂબ ફોકસ કરવાનું છે. હું આ બધું રિસર્ચ અત્યારે શેર નથી કરતો, પણ ખૂબ રિસર્ચ આના ઉપર છે, વેરી ક્લિયર કટ, કે નાનપણથી આ બધું કરો તો એનો ફાયદો છે. અને જો પહેલાંથી આ રિસ્ક ફેક્ટર છે, જેમ કે ડાયટ, એક્સરસાઇઝ, એડિક્વેટ સ્લીપ, આ બધું, અને સામે આ બધું ન થાય, બહુ સિડેન્ટરી હેબિટ્સ, તો અમે હવે એવું જોઈએ છે કે બહુ વહેલી ઉંમરમાં કેન્સર આવવા માંડ્યા છે. એટલે જે કેન્સર અમે એમ કહેતા કે અમારી ટેક્સ્ટબુક્સમાં એમ હતું કે આ તો 50 પછી જ થાય, એ હવે અમે 30-40માં જોવા માંડ્યા છે. કારણ કે હવે જે લાઈફસ્ટાઈલ પહેલાં બહુ સિનિયર સિટીઝનની કે બહુ હતી એ હવે બહુ નાનપણથી બદલાઈ ગઈ છે. એટલે યંગર ધી બેટર, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવા રિસર્ચ પણ છે કે સ્કૂલ અને કોલેજમાં જેટલી એક્સરસાઇઝ, સ્પોર્ટ્સ કરી હોય તો મિડલ એજમાં પણ કેન્સર, હાર્ટ ડિસીઝ, સ્ટ્રોક સામે પ્રોટેક્શન આપે છે. એટલે તમારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન, ભાણિયા ભત્રીજા જે પણ હોય એમને સમ ઓર અધર વે એન્કરેજ કરો આઉટડોર સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીઝ માટે. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો ઘણીવાર મને પૂછે લોકો કે લાઈફસ્ટાઈલ એટલે શું, એમ કે અમારે શું કરવું જોઈએ. હવે અમારી પાસે જે સમય હોય એમાં મારે શોર્ટેસ્ટ આન્સર હું આપી શકું કે તમારા બા દાદાની લાઈફસ્ટાઈલ એ ફોલો કરો તો એમાં 90% વસ્તુઓ આવી ગઈ. એમાં આહાર, વિહાર અને વિચાર ત્રણેયમાં જે અમે અત્યારે હવે અબજો ડોલરના રિસર્ચ પછી જે પબ્લિકેશન કર્યા છે એ આ લોકો બધું કરે છે. અને ઇટ ઇઝ સો સરપ્રાઇઝિંગ કે હું જેટલું આ વાંચું છું, અને હું આ ડૉક્ટર્સ માટે પણ આ ખૂબ ટોક લઉં છું આ સબ્જેક્ટ પર, એમાં 50 સ્લાઇડ હોય છે અને એમાં બધી આ સ્ટડીઝ હોય છે. એટલે એકચ્યુઅલ પબ્લિકેશન્સ જર્નલના હોય છે. અને એ બધા પછી અલગ અલગ રીતે એ જ બહાર આવી રહ્યું છે
કે 90% વસ્તુ આપણા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ જે કરતા હતા એ સાચી હતી આ NCDs પ્રિવેન્શન માટે, ઇન્ક્લુડિંગ કેન્સર. જેમાં સોશિયલ કનેક્ટ એટલે હાર્વર્ડની એક બહુ જ આઈ થિંક આઈ એમ કમિંગ ટુ દેટ પછી, પણ સોશિયલ કનેક્ટ, લિટલ બિટ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી, સંતોષ, વહેલા સૂવું વહેલા ઉઠવું, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી એટલે એ લોકો ઘણું બધું કામ ચાલીને હાથથી ફિઝિકલી કરતા. સિમ્પલ ડાયટ એટલે તમને ખ્યાલ હશે કે એમની બધું મેનુ ફિક્સ જ હોય સવાર સાંજનું, અને ખાલી તહેવારમાં કે મેરેજમાં જે મેનુ બદલાય. આપણે તો ગયા અઠવાડિયે જે ખાધું હોય આપણે કમ્પ્લેન કરીએ કે આ તો હમણાં તો બનાવ્યું હતું, ફરી આનું આ બનાવ્યું. એટલે સિમ્પલ ડાયટ, તળેલું ગળ્યું એ બધું ખાલી એવા ટાઈમે જ મળે, વાર તહેવારે જ. કેવી રીતે ખાવું એટલે શાંતિથી ખાવું, બેસીને ખાવું, સનસેટ પહેલાં ખાઈ લેવું, એ બધું પહેલાં દરેક ઘરમાં હતું જ. આપણે એમ વિચાર્યું કે તો લાઇટો નહોતી, એમને ઇલેક્ટ્રિસિટી નહોતી ને એટલે બિચારાને છૂટકો નહોતો એટલે ખાઈ લેતા હતા. વી વર ધ ફૂલ્સ, નોટ ધેમ. એ હવે અમને ખબર પડી રહી છે. વહેલા સૂવું વહેલા ઉઠવું એ એમનું રૂટીન હતું. સન્ડેઝ હોલિડેઝ પર કામ નહીં કરવું એ એમનું રૂટીન હતું. આપણે તો બધા જ દિવસ વી હેવ ટુ વર્ક. આ જે મેં એક વાત કરી કે સોશિયલ કનેક્ટની, તો હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીનું 3 જનરેશનનું એક રિસર્ચ છે. એમણે લોન્જેવિટી, લાંબુ જીવવા માટે, એટલે એમાં બધું જ આવી ગયું. આપણે કે એવું તો છે નહીં કે કેન્સરથી નથી મરવું પણ એટેકથી મરી જાય તો વાંધો નથી, તમને એવું તો કોઈને છે નહીં, બરાબર ને, કે પેરાલિસિસથી મરીએ તો વાંધો નથી, પણ કેન્સર ના થવું જોઈએ બસ, બરાબર. સો આ લોકોએ એવું રિસર્ચ કર્યું કે લાંબુ જીવવામાં કયા કયા ફેક્ટર્સ છે 3 જનરેશનથી, અને હજુ રિસર્ચ ચાલુ જ છે. તો એમાં નંબર 1 ફેક્ટર વોઝ ક્વોલિટી ઓફ રિલેશનશિપ. એટલે મિનિમમ 1, 2, 5 રિલેશનશિપ જેની ક્વોલિટી બહુ સારી છે, ક્વોન્ટિટી નહીં. આપણે ફેસબુક પરના ફ્રેન્ડ આમાં કાઉન્ટ ના થાય. યંગસ્ટર્સ બહુ છે નહીં તું મને કહે કે ફેસબુકની વાત કરી એટલે હું ઓલ્ડ છું. મારા બાળકો મને એમ કહે કે તો ઇન્સ્ટાગ્રામ હોય, હવે આ શું તમે ફેસબુકવાળા બધા. સો વોટ એવર સોશિયલ મીડિયા, પણ એના ફ્રેન્ડ્સ ડોન્ટ કાઉન્ટ ધેટ. પણ જે ફ્રેન્ડ્સ તમારા આઈધર ફેમિલીના, સ્પાઉઝ, અધરવાઇઝ મિત્રો, તમારા કલીગ્સ, જેના પર યુ કેન કાઉન્ટ ઓન દેટ રિલેશનશિપ, કે મને કંઈ થશે. પહેલાં શું હતું, આ બધું ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ હતું કે તમારા ઘરમાં બીમારી આવે તો ખાવાનું ક્યાંથી આવશે, બાળકોને કોણ સાચવશે, એનું કંઈ ચિંતા કરવી જ નહોતી પડતી. હવે અમારા પેશન્ટને પહેલી ચિંતા એ હોય કે એડમિટ કરવાનું કહીએ એટલે સાહેબ પણ છી આટલે દૂરથી આમ કોણ લાવશે, આને કોણ સાચવશે, આનું શું થશે. સો ધીઝ આર આપણે જે એબ્સોલ્યુટ ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ વસ્તુ હતી એ હવે આપણને ખબર પડે છે કે ધે આર સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અવર વેલ બિંગ, ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ. એટલે સોશિયલ કનેક્ટ is number 1 factor according to this research, better, more important than cholesterol, physical activity, etc. And I think ઘણા બધાને આપણને કોવિડ દરમિયાન થોડી આ ખબર પડી કે માણસો ના મળ્યા તો આપણી હાલત કેટલી ખરાબ થઈ ગઈ હતી, બરાબર. એટલે પણ એ પાછા આપણે ભૂલી ગયા અને વી કમ બેક ટુ સ્ક્વેર વન. ઇનફેક્ટ એ લોકોએ આ રિસર્ચમાં એ પણ બતાવ્યું કે જે લોકો રિટાયર થઈ અને નવા ફ્રેન્ડ્સ ના બનાવે, સપોઝ હું અહીંયા છું અને મારી હવે રિટાયર થયો અને મારા બાળકો રહે છે અમેરિકા, તો હવે હું ત્યાં શિફ્ટ થઈ ગયો અને આઈ ડીડ નોટ મેક ન્યૂ ફ્રેન્ડ્સ, તો મારી હેલ્થ આમ ડાઉન ગઈ. પણ જો મેં ત્યાં જઈને નવું સર્કલ બનાવ્યું તો આઈ મેન્ટેન્ડ ઓન અ ગુડ હેલ્થ. સો સોશિયલ કનેક્ટ ઇઝ ધેટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આજે ઘરે જઈ અને સ્પાઉસને થોડો ટાઈમ આપજો અને મદદ કરજો, થેન્ક યુ કહેજો. ઝઘડશો તોય વાંધો નહીં, પણ કમ્યુનિકેશન ચાલુ રાખજો. ધ મેઇન આઈડિયા ઇઝ કે કનેક્ટેડ રહેજો. ઓકે, એ એંગર પણ એક પ્રકારનું કનેક્શન જ છે. નાઉ કમિંગ ટુ સમ ઓફ ધ ન્યૂ રિસ્ક ફેક્ટર્સ. આમ અગેન આ બા દાદાની લાઈફસ્ટાઈલ છે એટલે આખી મારી ટોક છે ને તમે સાંભળીને એમ જ થશે કે આમાં આમ નવું શું કીધું. આ તો હવે અમારા બા દાદા તો કરે જ છે. હું આ ટોક જો 70 વર્ષ પહેલાં આપું ને
તો મને એમ જ કે આ શું ચાલી રહ્યું છે એમાં, આની કોઈ વેલ્યુ જ નથી. પણ અત્યારે આ અબજો ડોલરના રિસર્ચ પછી અમે આ લર્ન કરી અને તમને કહી રહ્યા છીએ, વિચ ઇઝ અ સેડ થિંગ. પણ એટલે કેન્સર સિવાય પણ અનેક બીજા NCDs, હું એનું લિસ્ટ નથી કહેતો, પણ ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ જે આપણે બધા વાત કરી, અને ઇનફર્ટિલિટી, મેન્સ્ટ્રુઅલ ડિસઓર્ડર્સ, ડિપ્રેશન, આ બધા જ હવે મોડું ઊંઘવાથી થાય છે, બરાબર. અને એનો બહુ મોટો ફાળો છે. હજુ આઈ થિંક આજના કે ગઈકાલના જ મિરરમાં હતું, એ ફૂડનું હતું, હા, એ પણ એમાં બી આવતી રહેતી હોય છે આવી સ્ટડીઝ. તો વોટ ઇઝ ધી ડેફિનેશન ઓફ નાઇટ શિફ્ટ એઝ પર ધી સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ? આ સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ USA એટલે ત્યાંનું જે મોસ્ટ ઓથેન્ટિક ઓર્ગેનાઇઝેશન બાય ગવર્મેન્ટ ફોર હેલ્થ. એટલે એ લોકો છે ને કંઈ બી એમને એમ ના લખે. એ લોકો જ્યારે લખે એટલે બહુ જ વિચારીને, બહુ જ ડેટા પછી જ લખે, કારણ કે એ ઘણા બધા લોકો સ્વીકારીને છાપવા માંડે, ફોલો કરવા માંડે. એટલે એ લોકો આ કહી રહ્યા છે. એટલે તમે જો 12 વાગ્યા પછી 12 થી 5માં 3 કલાક પણ જાગો છો તો દેટ ઇઝ નાઇટ શિફ્ટ. તમે અઠવાડિયામાં 3 અથવા વધારે વાર જાગો છો, 10 અથવા વધારે વર્ષથી જાગો છો, અને નાની ઉંમરથી ચાલુ કરો છો, 30 પહેલાં. હવે વિચારો કે આપણામાંના કેટલા ઘરના ટીનેજર્સની આ લાઈફ છે. દે આર ડુઈંગ નાઇટ શિફ્ટ, કંઈ પણ અર્નિંગ કર્યા વિના. દે આર એકચ્યુઅલી ડુઈંગ નાઇટ શિફ્ટ, રાઈટ. કેટલા બધા લોકો હવે 12 પછી સૂઈ જાય છે, 1, 2, 3 લગભગ રોજ, વીકેન્ડ તો 100%, અને ઘણા વખતથી. સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ જે આપણા હાથમાં છે એવા પ્રિવેન્ટેબલ ફેક્ટર્સ છે. હવે સૌથી મોટો ક્વેશ્ચન બધાને હોય, શું ખાવું? એટલે કોઈ પણ આવી ટોક હોય તો એમાં સૌથી વધુ સમય ક્વેશ્ચન આન્સરમાં આના ઉપર જ જતો રહે કે શું ખાવું, આ વસ્તુ, તે વસ્તુ, પેલી વસ્તુ, આનાથી આમ થયું. તો મારો આ જવાબ છે કે ડાયટ તો અહીંયા બેઠેલા જે છે એમાં પણ બધાનો બહુ જ અલગ અલગ હશે, અને તમારા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ, ફોર ફાધર્સનો પણ બધાનો અલગ અલગ હશે. દરેક રિજન, સાઉથ, નોર્થ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ, ગુજરાતમાં પણ કેટલા અલગ અલગ કલ્ચર હશે, અને બીજા દેશો પણ અલગ હશે. તો એ બધામાં ડાયટ તો હજારો વર્ષોથી અલગ છે, છતાં પણ કેમ કેન્સર અને NCDs વધી રહ્યા છે, બરાબર. તો એનો અર્થ કે કોઈ એક વસ્તુ ખાવાની જે છે એનાથી એ કનેક્શન શક્ય નથી. કારણ કે ઇટાલીમાં જે લોકો ખાતા હોય અને ગુજરાતમાં, એ તો હજારો વર્ષોથી અલગ જ છે. તો ત્યાં પણ કેન્સર પહેલાં મિનિમમ હતું ને અહીંયા પણ મિનિમમ હતું, રાઈટ. એટલે શું ખાવું એ એટલો બધો મોટો વિષય નથી. આપણે એના વિશે થોડીક વસ્તુ જોઈ લઈએ. તો શું ખાવું જોઈએ? સિમ્પલ આપણે વાત કરીએ, કીપ ધી વેરાયટી મિનિમમ. કેલરી ડેન્સ બહુ ના હોવું જોઈએ, એટલે તળેલું છે કે મીઠાઈ છે કે એ બધું બહુ મિનિમમ હોવું જોઈએ. રિફાઇન્ડ શુગર, પ્રોસેસ સોલ્ટ, એ બધી વસ્તુ એકદમ મિનિમમ હોવી જોઈએ. લેસ ફ્રાઈડ. વેરાયટી આપણે વાત કરીએ એમ કે માત્ર તહેવાર, મેરેજ વગેરે જ, રોજ રોજ નવું જોઈએ નહીં. અને એ છે ને, આપણે આ વાત કરવી સહેલી છે કે ભાઈ આ રોજ નવું ના જોઈએ, પણ આપણને કેમ જોઈએ છે? કારણ કે આપણે કંટાળી જઈએ છીએ બહુ. તો એ કંટાળાનું કદાચ એક કારણ છે આ ઓછો થતો સોશિયલ કનેક્ટ. એટલે જો તમે સોશિયલ કનેક્ટથી તમને હેપીનેસ મળે છે તો તમે અહીંયા હેપીનેસ નથી શોધતા. જો તમને મિત્રો જોડે ગપ્પા મારવામાં મજા આવે છે, ફેમિલીમાં ગપ્પા મારવામાં, રમવામાં મજા આવે છે, તો તમારે કોઈ હોટલમાં જઈને આનંદ નહીં કરવો પડે કે કંઈક નવી વેરાયટી ખાઈને આનંદ નહીં કરવો પડે. તમે એનીવે હેપી જ છો. એટલે એ બીજી બધી રસ્તે હેપીનેસ શોધશો તો આ સહેલું થઈ જશે. બાકી એમને ના કરવું બહુ અઘરું છે. પ્રોસેસ ફૂડ્સ આજની તારીખમાં સૌથી મોટું રિસ્ક ફેક્ટર છે કેન્સર, હાર્ટ ડિસીઝ, સ્ટ્રોક, ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ, હાઇપરટેન્શન વગેરે માટે. અને ઇવન અર્લી એજિંગ, એટલે જે બહુ નાની ઉંમરે પણ એજ વધારે લાગવા માંડે છે ઘણાને, અને એજ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ થવા માંડે છે, એનું પણ કારણ પ્રોસેસ ફૂડ્સ છે. અને નવાઈ લાગશે તમને કે યુરોપમાં
લગભગ 40%થી 60% ડેઇલી કેલરી પ્રોસેસ ફૂડમાંથી આવે છે. અને આપણે બહુ ઝડપથી એ તરફ વધી રહ્યા છીએ કે ઘરે ખાવાનું ઓછું બનાવવું, પેક વસ્તુઓ ખાઈ લેવી. ઘણીવાર આપણને ખ્યાલ પણ નથી કે આ પ્રોસેસ ફૂડ છે. જેમ કે સવારના પોરમાં બ્રેડ, સિરિયલ, પેક જ્યુસ, બરાબર, પછી બપોરના ઘણા બધા નાસ્તા, બિસ્કિટ, ચિપ્સ, એ બધું, આ બધું પ્રોસેસ ફૂડ છે. એ આપણને હવે ઘણીવાર ખ્યાલ પણ નથી આવતો, એટલું અંદર વણાઈ ગયું છે. રો ફૂડ્સ આર બેટર, હોમ કુક ફૂડ્સ આર બેટર. જેટલું વસ્તુ પ્રિઝર્વ લાંબો ટાઈમ ના રહી શકે ને એનો અર્થ કે સારું. જે વસ્તુને પ્રિઝર્વ કરવા માટે તમે વધારે મહેનત કરી છે ને લાંબુ, એ 90% વસ્તુઓ અનહેલ્ધી છે. રોજ ડ્રાય ફ્રૂટ, બને ત્યાં સુધી હોલ ફ્રૂટ, જ્યુસ કરતાં પણ હોલ ફ્રૂટ ઇઝ બેટર. કારણ કે આ જે બહુ જ બધા મોંઘા રિસર્ચ પછી અમે શીખ્યા છીએ કે ફાઈબર એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણા આંતરડાની અંદર રહેલા જે બેક્ટેરિયા છે, ગટ માઇક્રોબાયોમ, એની હેલ્થ માટે ફાઈબર ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે જેને સમય અને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ગટ માઇક્રોબાયોમ પર ગૂગલમાં સર્ચ કરજો, તો ઘણું બધું રિસર્ચ આવશે કે એટલા બધા આપણા આજના હેલ્થ ઇસ્યુઝ જોડે સંકળાયેલું છે. અને એની હેલ્થ માટે ફાઈબર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સોલ્યુબલ ફાઈબર જે આપણને ફ્રૂટ અને શાકભાજી, સલાડ, એ બધામાંથી મળે છે. સિઝનલ ફૂડ ખાઓ. એટલે ઘણાને એવું હોય કે પેલું એમ કહે ને, કોઈ ક્યાંક વાંચે કે એપલ ઇઝ હેલ્ધી એન્ડ એપલ અ ડે કીપ્સ ડૉક્ટર અવે, એટલે પતી ગયું. પછી એ લોકો આખું વરસ એપલ જ ખાય. પછી એ લોકો પેલું પ્રિઝર્વ કરીને ફ્રીજમાં રાખીને ગમે તેમ કરીને પણ દે વિલ મેક શ્યોર કે ના, એપલ જ ખાવું. જો ક્યાંક વાંચી લીધું કે દ્રાક્ષ સારી, તો એના પર તૂટી પડવાનું. એટલે કુદરતે બધું બેલેન્સમાં બનાવ્યું છે અને સિઝન પ્રમાણે એણે ગોઠવણ કરી છે. આપણે એનાથી બહુ વધારે સ્માર્ટ થવા જઈએ છીએ, એમાં ઘણીવાર પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે કુદરત પ્રમાણે, એની સાયકલ પ્રમાણે ચાલો. તમારા ફેમિલીનો, તમારા કલ્ચરનો જે ડાયટ છે એ તમારા માટે 90% ટાઈમ એ યોગ્ય છે. એટલે તમારી બાજુમાં કોઈક સાઉથ ઇન્ડિયન ભાઈ જીવે છે અને બહુ જ હેલ્ધી છે, તો કોપી કરીને એમને જેમ આમલી ખાવાનો ટ્રાય ના કરશો. 3 જ દિવસમાં તમે સાહેબ પાસે જશો કે ભાઈ જકડાઈ ગયો, હલાતું નથી, બધા પકડીને લઈ આવશે ઊંચકીને, બરાબર. એટલે કોઈ કોપી ના કરશો. એવી જ રીતે સૌરાષ્ટ્રવાળા ગમે તે સિઝનમાં છાશ પી શકે. હું આ સિઝનમાં છાશ પીવું તો મારો અવાજ અત્યારે જ બંધ થઈ જાય, તરત જ શરદી થઈ જાય. તો એ તમારું જે કલ્ચર છે એ પ્રમાણે કરો બને ત્યાં સુધી. કારણ કે આપણે નાનપણમાં જે ડાયટને એક્સપોઝ થયા છીએ એના પ્રમાણે આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ અને શરીરની ઘણી બધી સિસ્ટમ સેટ થઈ ગઈ છે. એને ચેન્જ કરવું હોય તો બહુ સમય લાગે. કરી શકાય, કુદરતે બધી ફ્લેક્સિબિલિટી આપી છે, પણ ઇટ ટેક્સ ટાઈમ અને એનર્જી, અને અનનેસેસરી આપણે ખોટી એનર્જી વેસ્ટ થાય. એટલે બને ત્યાં સુધી સ્ટીક ટુ ધેટ. પેકેજ ફૂડ્સની આપણે વાત કરી. જો પેકેજ ફૂડમાં એવું લખ્યું હોય કે આમાં કોઈ પણ કેમિકલ નથી નાખેલા, તો પણ ઇટ ઇઝ નોટ હેલ્ધી. કારણ કે એને અલ્ટ્રા પ્રોસેસિંગ જે કહે છે એ વેરી હાઈ ટેમ્પરેચર અથવા વેરી કોલ્ડ ટેમ્પરેચરે બહુ ઝડપથી લાવવામાં આવે છે. એ વખતે એના જે નેચરમાં ચેન્જ આવે છે, અને ધેટ ઓલ્સો લીડ્સ ટુ અનહેલ્ધી ચેન્જીસ. સો આપણે વાત કરી એમ કે શું ખાવું કરતાં કેમ ખાવું, કઈ રીતે ખાવું એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આ ફિલોસોફીનો ક્લાસ નથી એટલે હું બીજી વાત નહીં કરું, પણ એક ઘરે જઈને એ પણ વિચારજો કે કેમ ખાવું. કેમ ખાવું એના પર સમય આપશો ને તો પણ ઘણા બધા ઇશ્યુઝ સોલ્વ થઈ જશે. એટલે આપણે કઈ રીતે ખાવું એના પર જઈએ તો એક તો ડેઇલી રૂટીન રાખવું. એટલે અગેન ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સને યાદ કરો, એમનું ખાવા પીવાનો સમય ફિક્સ હોય. વેકેશનમાં અમે ગામ જતા તો 12 વાગે ખાવા બેસવું જ પડે, સાંજે 6 વાગે બેસવું જ પડે, સવારે અમુક ટાઈમે ઉઠવું જ પડે, પછી વેકેશન ચાલે. બાકીનો ટાઈમ ગમે તે કરો, પણ ઉઠવાનો
લંચ, ડિનર એ ટાઈમ તો ફિક્સ જ હોય, અને એમનો ટાઈમ તો ઉઠવાનો ગમે તે સિઝન, ગમે તે વેકેશનમાં પણ સેમ હોય, આપણા માટે થોડી બી છૂટ હોય. સો ડેઇલી રૂટીન એટલા માટે છે કે આપણી એક બાયોલોજિકલ ક્લોક છે બોડીની. એ બાયોલોજિકલ ક્લોકની સાથે ઘણા બધા હોર્મોન્સ, ઇમ્યુનિટી, એ બધી સિસ્ટમ સેટ થયેલી છે. એટલે જો તમે રોજ 12 વાગે જમવા બેસો છો તો એની અડધો કલાક પહેલાંથી એ સિસ્ટમ રેડી થવા માંડે છે, અને ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસીસ એ બધી સિસ્ટમ એને પચાવવા માટે રેડી થઈ જાય છે. એવી જ રીતે તમારો ઊંઘવાનો ટાઈમ એ સેટ છે, તો બધી અંદર બધી અલગ અલગ સિસ્ટમ શટડાઉન થવા માંડે છે, અને તમે 10 વાગે કે 11 વાગે એ કમ્પ્લીટ શટડાઉન થઈને સૂઈ શકો છો. બરાબર. પણ જો બહુ જ બધી ફાઇલો ઓપન હોય તો એ બધી બંધ કરતાં વાર લાગે. એટલે એ બાયોલોજિકલ જે આપણી ક્લોક છે એને મેન્ટેન કરવી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે વિચારો કે આજે કોઈ ઓફિસમાં તમે કામ કરો છો અને એ ઓફિસમાં રોજ ટાઈમ ટેબલ અલગ હોય, બરાબર. એક દિવસ સવાર પડે ને મેસેજ આવે વોટ્સએપમાં કે આજે બધાએ 8 વાગે આવવાનું છે, બીજા દિવસે આવે 9 વાગે, ત્રીજા દિવસે 11 વાગે. પછી જવાનો ટાઈમ બી રોજ બદલાય, રોજ મિટિંગનો ટાઈમ બદલાય, રોજ કસ્ટમરનો આવવાનો ટાઈમ અલગ હોય, તો કેટલું બધું કેઓસ થઈ જાય. તમે વિચારો કે કોઈ એવી જે સિસ્ટમ છે, આપણે બધી કેટલી બધી સિસ્ટમથી ટેવાયેલા છીએ આપણા વર્ક પ્લેસમાં, ત્યાં આપણે સિસ્ટમ આવી રીતે તોડતા નથી, પણ આપણા શરીરની સિસ્ટમ આપણે રોજ તોડીએ છીએ. બરાબર. એટલે બાયોલોજિકલ ક્લોક ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જેને આજે ઇન્સોમનિયા, ઊંઘ ના આવી, એ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે, ઘેર ઘેર આ પ્રોબ્લેમ છે. તો એની દવા પણ આ જ છે. તમે આ CDC પર જઈને કે કંઈક જોશો તો એમાં જે સ્લીપ હાઇજીનના પોઈન્ટ્સ છે એમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આ છે, અને એ લોકો એવું લખે છે કે જેને આ પ્રોબ્લેમ હોય એ લોકોએ તો વીકેન્ડમાં પણ સેમ ટાઈમે જ સૂવાનું ને ઉઠવાનું. દે શુડ નોટ ચેન્જ ધેર ટાઈમ એટ ઓલ. અને એ જો તમે થોડાક મહિના કરશો તો તમારી એ સાયકલ સરસ સેટ થઈ જશે. એટલે બાયોલોજિકલ ક્લોક ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે ડેઇલી રૂટીન રાખો. જમો ત્યારે એકલા ના જમો. સોશિયલ કનેક્ટની જે વાત હતી એમાં પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણા બા દાદા આપણને એકલા જમવા નહોતા દેતા. આપણે ગમે એટલા મોડા આવીએ, કામથી દીકરો આવે તો એ બા જોડે બેસે, કોઈક જોડે બેસે. ત્યારે મને એમ હતું કે આ ખાલી પ્રેમ છે, પણ મને હવે ખબર પડે છે કે સાયન્સ પણ છે એમાં. સો એમને ખબર નહોતી, પણ ઇટ ઇઝ અ હ્યુજ સાયન્સ કે જમવાનું બી એકલા નહીં. કારણ કે મેજોરિટી માણસ છે ને 90% લોકો એકલા બેસે ને એટલે નેગેટિવ વિચારો કરે. 10% લોકો જ સંત હોય કે એ વખતે સારા વિચાર કરે. બરાબર. બાકીના માણસો માટે આપણે નેગેટિવ વિચારો કરતાં કરતાં જમીએ. બેસીને ખાવું, હાઇજીન, ખાવાનું હાઇજીન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાથ ધોઈને જમો, એકબીજાના ડીશમાંથી લેવાનું નહીં. હવે આ બધું ફેશન થઈ ગયું છે, એટલે બીજાની ડીશમાંથી લેવું, શેર કરવું ઇઝ અ સાઇન ઓફ મોડર્નાઇઝેશન. બરાબર. યુ આર મોર ફોરવર્ડ પર્સન. પહેલાં આ બધું નોટ અલાઉડ હતું. કિચનનું હાઇજીન વોઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે શૂઝ પહેરીને ઘરમાં ના જઈ શકો. કિચન તો આમ મને લાગે પ્રલય આવી જાય જો તમે બા દાદાના ટાઈમમાં કિચનમાં જો ઘૂસી ગયા શૂઝ સાથે. બરાબર. તો આ બધી વસ્તુઓ હાઇજીન, ધીઝ આર ઓલ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જમતી વખતે કામ રહો એટલે કોઈ સ્ક્રીન નહીં, મગજ શાંત રહે. 1 મિનિટની એટલીસ્ટ પ્રાર્થના કરીને જમો. સ્ટમકને થોડું ખાલી રાખો, આખું પેટ ભરીને ના જમો. સર્વિંગ સાઇઝ ઓછી કરો, નાનું ખાઓ. બધું ગમતું હોય તો બહુ બધું ના ખાઓ. ભજીયા ગમે છે તો સારું, 4 ખાઓ, પણ 20 ભજીયા ના ખાઓ. એ પણ મારા જે વડીલો હતા એટલીસ્ટ મને યાદ છે કે ફરસાણ બનાવ્યું હોય તો એ લોકો ફરસાણ ખાય ખરા, પણ પછી પાછું દશમી, થેપલા, ભાખરી, ખીચડી કંઈક ખાય. એટલે આખું જમવાનું ભજીયા ના હોય એમનું, આખું જમવાનું એમનું ફરસાણ ના હોય. દે વુડ ટેસ્ટ ઇટ, દે વુડ એન્જોય ઇટ, બટ આ રીતે એજ એપ્રોપ્રિએટ ઉંમર પછી અમુક આપણે બદલાવવું જોઈએ. આયુર્વેદ એમ કહે છે કે ઇફ યુ કેન ડાયજેસ્ટ યુ કેન ઇટ એનીથિંગ. બરાબર. સો એ જે કરી શકે એના માટે બરાબર છે, પણ એના માટે આ એક્સરસાઇઝ અને આ બીજું રૂટીનને મેન્ટેન કરો તો તમારો એપેટાઇટ એવો સરસ રહે.
કમિંગ ટુ લાસ્ટ સ્લાઇડ ઓન પ્રિવેન્શન વેક્સિન્સ, એટલે HPV વેક્સિન, એટલે આપણે જે વાત કરી કે HPV ઇન્ફેક્શનથી સર્વાઇકલ કેન્સર થાય છે, તો એના માટે વેક્સિન અવેલેબલ છે, જે 9 થી 14 વર્ષની ઉંમરમાં લો તો 2 ડોઝ લેડીઝ માટે જ છે, અને એના પછીની ઉંમર અપ ટુ અબાઉટ 35 ચાલુ કરો છો તો 3 ડોઝ લેવા પડે. હિપેટાઇટિસ બીની વેક્સિન આપણે વાત કરી. મલ્ટીવિટામિન્સ હાઈ ડોઝમાં હાર્મફુલ છે. અગેન આઈ એમ નોટ શોઈંગ યુ ધ રિસર્ચ, જે હું મેડિકલ લેક્ચરમાં બતાવું છું. એકચ્યુઅલી કેન્સર વધે છે, એટલે હાઈ ડોઝ વિટામિન્સ રેગ્યુલર લેવાથી, એટલે જે એકમાં 1000 માઇક્રોગ્રામ 1500 માઇક્રોગ્રામ B12 વગેરે બધા હાઈ ડોઝવાળા જે સપ્લિમેન્ટ આવે છે, એનાથી એકચ્યુઅલી કેન્સરમાં વધારો થાય છે. એટલે મેક શ્યોર કે તમે સિમ્પલ મલ્ટીવિટામિન કોઈ લો, જેમાં જેને RDA કહે છે, રેગ્યુલર ડેઇલી અલાવન્સ, એટલી રિક્વાયરમેન્ટવાળા જે બધા હોય એના સિવાય હાઈ ડોઝના નહીં લેવાના. રિપીટેડ એન્ટીબાયોટિક યુઝ, જઈને ડૉક્ટરને ફોર્સ ના કરો કે જલ્દી સાજો કરી દો, જરાક ગળામાં આમ છે, એન્ટીબાયોટિક લખી આપો. હવે પીડિયાટ્રિશિયન્સમાં અને ઘણા ડૉક્ટરોમાં એ જાગૃતિ આવી છે કે હવે એન્ટીબાયોટિક ઓછા લખે છે, કે નાની વાતમાં એન્ટીબાયોટિક નથી લખતા. વારે એન્ટીબાયોટિક લેવાથી આંતરડામાં એડિનોમા થાય છે, એ એડિનોમાથી કોલોન કેન્સર થાય છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ નોન રિસ્ક ફેક્ટર. એટલે ઘણી બધી વસ્તુ આપણા હાથમાં છે. સો લાઇફસ્ટાઈલની આપણે વાત કરી દીધી. લાસ્ટ સ્લાઇડ ઓન દેટ, જસ્ટ કે યાદ કઈ રીતે રાખવાનું, તો ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સની આ મારા કાકાનો કોટ હતો, વડીલ કાકા જે હતા અમારા, पैर को रखो गरम, पेट को रखो नरम અને सिर को रखो ठंडा. એટલે આ એક વાક્યમાં લાઈફસ્ટાઈલ આવી ગઈ. બરાબર. બાળકો પર ખૂબ ધ્યાન આપો. એમને અત્યારે ઘણીવાર શું થાય છે કે આપણે એમને પ્રેમ આપવામાં, મજા કરવા દઈએ, એમને અત્યારથી શું ટેન્શન કરાવવું, એમ કરીને આપણે એમના માટે બહુ જ લિબરલ થઈ જઈએ છીએ. લિબરલ બનો એમને પ્રેમ આપવામાં, પણ આ જે અમુક ફ્રેમવર્ક છે એક હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલનું, એ ફ્રેમવર્ક ના તોડશો, એની અંદર એ ફ્રેમવર્ક રાખીને પ્રેમ આપો. સોશિયલની આપણે વાત કરી, એનું રિસર્ચમાં હું જતો નથી, પણ મેં જેમ આગળ વાત કરી હતી એમ કે જો તમે સોશિયલી કનેક્ટેડ હશો તો તમારામાં એ મોટિવેશન રહેશે, અને તમે હેપી હશો તો આ સારી હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ ફોલો કરી શકો. ઇફ યુ આર અનહેપી તો તમે શું કરશો કે મન ફાવે ખાશો, ગમે એટલું લાંબુ ટીવી જોવા બેસશો, અને ટીવી જોતી વખતે ચિપ્સનું એક પેકેટ પતી જશે, આઈસ્ક્રીમનું એક બોલ પતી જશે, તમને ખબર નહીં પડે. બરાબર. પણ જો બધા હેપી હશો તો તમને આ બધી વસ્તુઓ કરવાની જરૂરિયાત જ ઓછી થઈ જશે. રિડ્યુસ સ્ક્રીન ટાઈમ, સ્લીપની વાત કરીએ આપણે. ફિઝિકલ એક્ટિવિટી આપણે ડિટેલમાં વાત નથી કરી, પણ રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ ફોર્મલ ના થાય તો પણ કંઈ વાંધો નથી. તમે ઘરના કામમાં, શોપિંગમાં ચાલતા જાઓ, એવી ઘણી બધી નાની વસ્તુઓ છે, દાદરા ચડો, એ બધું પણ કરો. અને આ ધીસ ઇઝ ફોર્મલ રિસર્ચ કે એની, અને જે એટલે તમે 5 દિવસ અઠવાડિયામાં 45 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરો છો તો એનાથી જે પ્રોટેક્શન છે એ અહીં છે. બરાબર. અને જો તમે આ રોજબરોજની એક્ટિવિટી રાખો છો તો પ્રોટેક્શન આટલું છે. એટલે ફરક બહુ મોટો નથી. એટલે ઘણીવાર લોકો ગીવઅપ કરી દેતા હોય કે એક્સરસાઇઝ ના થાય તો હવે કંઈ નહીં, હવે આપણે પછી બીજું કંઈ નથી કરવું. નાનું બી કંઈ કરો. ઇવન રિસર્ચ છે કે માત્ર વીકેન્ડ તમે ખાલી શનિ રવિમાં એક્સરસાઇઝ કરો છો, કે ભાઈ રમવા જાઓ, ચાલવા જાઓ, દોડવા જાઓ, કંઈ પણ કરો, શોપિંગમાં ચાલતા જાઓ, ગાડી દૂર પાર્ક કરો, બને એટલું દૂર પાર્કિંગ સ્પોટ શોધો. આપણે શું કરીએ, ગોળ ફરીને એકદમ નજીકમાં શોધીએ. હવે એવું ચાલુ કરો કે સૌથી દૂર પાર્કિંગ સ્પોટ શોધો. 2 જ માણસ તમને આશીર્વાદ બી આપશે કે તમને એમને માટે સ્પોટ રાખ્યો, અને તમને ખૂબ બધો હેલ્થનો ફાયદો થશે. ડાયટ આપણે વાત કરી દીધી. ડેઇલી રૂટીનની ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે વાત કરી. પર્સનલ હાઇજીન અને વેઇટ કંટ્રોલ. સો આઈ થિંક આઈ વિલ સ્ટોપ હિયર. પછી કંઈ ટ્રીટમેન્ટ માટે ક્વેશ્ચન હશે તો હું એ લઈશ, કારણ કે બ્રોડલી મેં વાત કરી જ દીધી છે આની. થેન્ક યુ. Thank you very much, sir. Please stay few minutes for our small session of question answer.
First of all, I am very thankful for this wonderful lecture. અને સાહેબે જે આપણી લોકલ લેંગ્વેજમાં અને બધાને ખૂબ સરસ રીતે સમજ પડે આપણને સરસ એક કેન્સરને કેન્સલ કરો એના ઉપર જે સેમિનાર લીધું. હવે આપણે એક ઓપન સેશન છે. જેટલા બી અહીંયા ઓડિયન્સ છે, પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક એની ક્વેશ્ચન. એવું તો બને જ નહીં કે કોઈના મગજમાં કોઈ વિચાર ના આવ્યો હોય તો પ્લીઝ હેઝિટેટ ના કરશો. એવું પણ ના વિચારશો કે આ ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ના પૂછાય. થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ હોય કે એકદમ સિમ્પલ ટુ સિમ્પલેસ્ટ ક્વેશ્ચન હોય, પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ એન્ડ આસ્ક. અમિતભાઈ જે પ્રશ્ન પૂછે એમને માઇક આપો. થાય છે એવું મને ખબર છે, પણ એ 18 મહિનાની બહુ જ લાંબી ટ્રીટમેન્ટ, 4-5 સર્જરી, 40-50 લાખનો ખર્ચો, અને છતાં હું એને બચાવી શક્યો નથી. 23 વર્ષની ઉંમર હતી. સો બોન કેન્સર, રાઈટ. સો લગભગ કોઈ પણ કેન્સર અર્લી સ્ટેજમાં મટી શકે છે. જેમ સ્ટેજ વધારે એમ પર્સન્ટેજ ઓછા થતા જાય, પણ 0 નથી. ચોથા સ્ટેજમાં મોટાભાગના કેન્સર મટી શકતા નથી, એક્સેપ્ટ સમ, જે મેં આમાં સ્લાઇડમાં લખ્યું છે કે લિમ્ફોમા હોય તો ચોથા સ્ટેજમાં પણ મટી શકે. હવે આ જે કોઈ પણ એક વ્યક્તિને કેમ મટ્યું કે કેમ ના મટ્યું એનું એનાલિસિસ કરવું બહુ અઘરું છે, કારણ કે દરેક વ્યક્તિ ખાલી સ્ટેજ સિવાય એમનું પોતાના શરીરની ઇમ્યુનિટી, એ કઈ રીતે દવાઓ હેન્ડલ કરે છે, મેટાબોલાઇઝ કરે છે, ઘણા બધા ફેક્ટરનો આધાર રાખે છે. એટલે જે તે વ્યક્તિ માટે અહીંયા હું કંઈ સ્પેસિફિક કહી ના શકું, પણ ડેફિનેટલી ઓસ્ટિયોસાર્કોમા હેઝ હાઈ ક્યોર રેટ્સ, અને એટલીસ્ટ એમ કહેવાય કે 60% લોકો એના ક્યોર થાય છે. આપના કેસમાં કયું મેં કીધું એમ સ્ટેજ હતું, શું બધા ફેક્ટર્સ હતા, એ લોટ ઓફ થિંગ્સ મેટર. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પ્લીઝ. છતાં બી મેમોગ્રાફી કરાવવી જોઈએ. રાઈટ, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. કે બ્રેસ્ટની સોનોગ્રાફી એ એપ્રોપ્રિએટ ટેસ્ટ નથી. આપણા ત્યાં ઘણા લોકો એ કરાવે છે, પણ એ એના માટે કોઈ રીતે અપ્રૂવ ટેસ્ટ નથી. મેમોગ્રામ અથવા MRI બ્રેસ્ટ, એટલે અમુક ઉંમર 40થી નીચેની ઉંમરમાં મેમોગ્રામ બહુ ઇફેક્ટિવ નથી. એટલે એ એજમાં કોઈને સ્ક્રીનિંગની જરૂર હોય, કોઈ કારણસર ઇન્ડિકેશન હોય, તો અમે MRI કરવાની સલાહ આપીએ. એકલી સોનોગ્રાફી એ કોઈ પણ રીતે એપ્રોપ્રિએટ ટેસ્ટ નથી. અચ્છા, ઓકે. અને આપણે જે ફળ, ફ્રૂટ અને શાકભાજીમાં બધી દવાઓ છટાય છે, એ કેટલી જવાબદાર છે કેન્સર માટે? સો પેસ્ટિસાઇડ્સ અને ફર્ટિલાઇઝરની વાત બહુ જ થતી હોય છે. એનું જે પણ રિસર્ચ છે એમાં મેઇનલી એ નુકસાન કરે છે જે ફાર્મર્સ છે એમને, જે છાંટી રહ્યા છે એમનો જે એક્સપોઝર છે એ લેવલ બહુ જ હાઈ છે. આપણું એક્સપોઝર લેવલ બહુ જ મિનિમમ છે. આપણે એમ નથી કહેતા કે આપણે એના પર ધ્યાન ના આપવું, પણ એ પ્રોપોર્શનેટ સમજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે એને આપણે પ્રોપરલી ધોઈને જ ખાવું, કારણ કે નોટ ઓન્લી કેમિકલ ઇન્ફેક્શન માટે થઈને પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે જમીનમાંથી આવે છે, કોઈના હાથ, કેટલાના હાથ અડીને આવે છે, એટલે ખાવાનું આપણે પ્રોપરલી ધોઈને જ છે. પણ એના ઉપર જે ખૂબ લોકો ચિંતા કર્યા કરતા હોય છે એ એટલું એનું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. ઓકે, થેન્ક યુ સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. પ્લીઝ સ્ટેન્ડ અપ સો વી કેન. સર, મને 40 વર્ષ થઈ ગયા. હવે મારી બોડીમાં કોઈ કેન્સરની કોઈ સ્ટેજ ચાલુ થયું છે કે નથી થયું એ મને કેવી રીતે ખબર પડે? મારે શું કરવું જોઈએ? અને પેલી તમે વેક્સિન કહી એ ક્યારે લેવી જોઈએ, કેવી રીતે લઈ શકાય? સો તમારા માટે વેક્સિનમાં તો ખાલી હિપેટાઇટિસ બી જ આવે, જો ના લીધી હોય તો કેન્સરના એંગલથી. બાકી તમારી એ જે હેલ્થ ચેકઅપ માટે જો સ્મોકિંગ કે ટોબેકો હોય યુઝ, તો મેં જે કીધું એ કોઈ પણ એજથી લાગુ પડે છે. સિટી સ્કેન છે 50 વર્ષની ઉંમર પછી લાગુ પડે છે. તમારી ઉંમરે PSAનો રોલ આવતો નથી. પણ વોટ આઈ વુડ રેકમેન્ડ ઇઝ, અને કોલોનોસ્કોપી પણ 50 પછી જ આવશે, પણ દરેક વ્યક્તિનો એક ફેમિલી ડૉક્ટર હોવો જોઈએ.
હું બધાને કહું છું, મારી ઓપીડીમાં પણ કહું છું અને અધરવાઇઝ પણ, કારણ કે દરેક વ્યક્તિની અલગ અલગ જરૂરિયાત રહેવાની. એ જો તમને કોઈ ઓળખે છે રેગ્યુલર તો એ તમને ગાઈડ કરી શકશે. જેમ હવે લોકોના ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર હોય છે, બરાબર, તો એ કેમ આપણે જરૂર પડે ત્યારે કોઈને બી જઈને નથી પૂછી લેતા? કારણ કે મારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર મારી જરૂરિયાતોને વર્ષોથી ઓળખે છે, એ પ્રમાણે મને એડવાઇસ આપશે. એવી રીતે દરેક વ્યક્તિને એક ફેમિલી ડૉક્ટર હોવા જોઈએ જે પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થની પણ તમને ગાઈડન્સ આપી શકે અને જરૂર પડે ટ્રીટમેન્ટ વખતે પણ કે, અને ઇવન અમે સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ વાતો કરીએ ત્યારે એનો અર્થ કાઢી અને એ તમને સમજાવી શકે કે ભાઈ તમે, હું સમજી લઉં છું ચિરાગભાઈ જોડે, અને એમણે કીધું આપણે આવું કરવાનું છે, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ ચાલશે, આ ઓપ્શનલ છે, એવું કંઈ. સો દરેક, એટલે હેલ્થ ચેકઅપ માટે પણ જે અત્યારે છે પેટર્ન કે ભાઈ કોઈ પણ જેનું પેકેજ આજે અવેલેબલ છે એના ટેસ્ટ કરાવી લો, દેટ ઇઝ સફિશિયન્ટ. એ તમે એમની એડવાઇસ પછી ભલે એ કરો, પણ એમને એમ ખાલી ટેસ્ટ પર ડિપેન્ડન્ટ ના હો. જેમ કે PSA ટેસ્ટની મેં વાત કરી, તો અમેરિકામાં ક્લિયર રેકમેન્ડેશન છે, અમેરિકા યુરોપ બંનેમાં, કે PSA ટેસ્ટ ડૉક્ટરે પેશન્ટ જોડે ચર્ચા કરીને કરાવવો જોઈએ, એના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ, ફાયદા ગેરફાયદા સમજીને, એમને એમ નહીં. આપણે ત્યાં જાતે જ બધા કરે છે. સો ફેમિલી ડૉક્ટર ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેમ તમારું બીજી કોઈ બી વસ્તુમાં એક લોંગ ટર્મ રિલેશન તમારી હશે તો એમને તમારા ઇશ્યુઝ ખ્યાલ આવશે. હું તમને પહેલી વાર મળું તો હું કાં તો એમ વિચારીશ કે મારે કંઈ મિસ નથી કરવું એટલે હું બધું ખરાબમાં ખરાબ વિચારું ને બધા જ ટેસ્ટ કરાવી દઉં, અથવા મને એમ થાય કે આમ તો ભાઈ હેલ્ધી દેખાય છે, અથવા આમના ફાઇનાન્સ બહુ લાગતું નથી તો હું મિનિમમ ટેસ્ટ કરાવું. યુ મે બી વેરી વેલ્ધી, બરાબર, એ તમારા ફેમિલી ડૉક્ટરને ખબર હોય તો હી મે બી એબલ ટુ રેકમેન્ડ બેટર થિંગ્સ ફોર યુ. સો મસ્ટ હેવ ફેમિલી, આખા ફેમિલી માટે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એક જે અત્યારે ઘણો બધો સ્ટ્રેસ લોકોને થતો હોય છે ડિસિઝન મેકિંગનો, એની પાછળ આ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, કારણ કે દે ડિરેક્ટલી ડીલ વિથ અસ, વચ્ચે કોઈ ફિલ્ટર જ નથી હોતું. હવે અમે આટલી બધી ભારે વાતો કરીએ અને આપણી ઓળખાણ તો પહેલી વાર થઈ છે. સો વી ડોન્ટ હેવ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ રેપો કે હું તમને અમુકથી વધારે કહી શકું ના કે હા કે કંઈ. એ તમને તમારું કોઈ જાણકાર જ કહી શકે કે ભાઈ તુષાર તું ચિંતા ના કર, બેસ, વાંધો નથી, કંઈ આપણે નથી કરવું, ચાલશે. થેન્ક યુ સર. આ વેક્સિન, જે વેક્સિન કઈ સર લેવાની, એ લઈ શકાય ડાયરેક્ટ? હા, એ તમારે ફેમિલી ડૉક્ટર તમને કહેશે. યસ યસ, લઈ શકાય. થેન્ક યુ સર. Especially, we are thankful to Dr. Chirag Shah for emphasizing the importance of family physician and family practice. Thank you very much. I offer for probably the next and last question. કોઈનો પણ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ, થોડો આગળ આવી જાઓ. I request to ask the question briefly, and I also request Dr. Chirag sir to answer briefly, because very shortly we will be going for the lunch. Okay. And closing the session. એટલે મારી પ્રીવિયસ જનરેશનમાં એ પ્રોબ્લેમ હતો, કરંટ મારા સિબ્લિંગ્સને પણ એ પ્રોબ્લેમ છે. હવે એવા સંજોગોમાં મારે કઈ સાવચેતી રાખવી? રાઈટ. ના, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ફેમિલી હિસ્ટ્રી આપણે જે વાત કરી કે 10% હેરિડિટરી છે, તો એ હેરિડિટરી છે કે નહીં એના માટે અમુક ટેસ્ટ હોય છે, જેનેટિક ટેસ્ટ હવે પોસિબલ છે. તો એ જેનેટિક કાઉન્સેલર પણ હવે અમદાવાદમાં મલ્ટિપલ અવેલેબલ છે. એટલે જેમ કે અમારી હોસ્પિટલમાં છે, બીજા અમુક પ્રાઇવેટમાં છે, એમને મળી અને તમે એમને, એ તમારી હિસ્ટ્રી પરથી ગાઈડ કરશે તમને કે તમારા માટે કયા ટેસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ છે, અને તમે જે આ તમારા કેન્સર છે એ ખરેખર જેનેટિકમાં આવે છે કે નહીં. ઘણીવાર એ ઇન્સિડેન્ટલ હોય, એને વી ડોન્ટ થિંક ઓફ ઇટ એઝ કનેક્ટેડ. પછી મોટી ઉંમરે થયા હોય તો પણ અમે બહુ
એને ઇમ્પોર્ટન્સ એ રીતનું ના આપીએ. જે 50ની નીચે થયા હોય તો ખાસ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણાય. ગુડ ડે ટુ યુ સર. માયસેલ્ફ નિલેશ બેન્કર. મારા વાઈફને પેટનું કેન્સર થયેલું અને એની ટ્રીટમેન્ટ અમે કરાવી, સારું થઈ ગયું. માય ક્વેશ્ચન ઇઝ, આ જે પ્રોસેસ છે એ રિલેપ્સ ના થાય એના માટે કોઈ માર્ગદર્શન આપો. તો એ પેટમાં કયા ભાગનું કેન્સર છે એના ઉપર એના ફોલોઅપના ટેસ્ટ હશે. ફ્રીક્વન્સી તમારા ડૉક્ટર કહેશે કે શરૂઆતમાં જનરલી 3 મહિને હોય, પછી 6 મહિને હોય, એ રીતનું એક હોય જેથી તમે વહેલું પકડી શકો. થાય જ નહીં ફરી એના માટે જે ટ્રીટમેન્ટ થઈ ગઈ છે એ દેટ ઇઝ એન્ડ ઓફ ઇટ. એના માટે જો તમારા ડૉક્ટરે કંઈ કન્ટિન્યુઅસ લેવાનું ના કીધું હોય તો પછી કંઈ રિસર્ચમાં પ્રૂવન નથી. હમણાં મલ્ટીવિટામિન્સની ટેબ્લેટ આપેલી છે સર. હા, બસ એક સિમ્પલ મલ્ટીવિટામિન લેવાય. એક મોટા આંતરડાના કેન્સર માટે રિસર્ચ છે કે ડ્રાયફ્રૂટ ખાવાથી એ રિસ્ક ઓછું થાય છે. એટલે એલોપેથીના હિસાબે આટલું નોંધ છે. બાકી રેગ્યુલર ફોલોઅપ કરવાનું. થેન્ક યુ. આપણી જોડે હજુ થોડો ટાઈમ છે, થોડા ક્વેશ્ચન્સ લઈ શકાય છે. હા, નેક્સ્ટ. હા ડૉક્ટર, હું દર 3 વર્ષે બ્રેસ્ટ કેન્સર ચેક કરાવું છું કેન્સર રિસર્ચ સેન્ટરમાં. પણ એ લોકો દર વખતે એવું જ કહે છે કે તમને ક્યાંય દુખે છે તો એનો મતલબ કે કેન્સર નથી. દુખે છે એટલે કેન્સર ના, એટલે એવું નથી કે દુખે છે એટલે કેન્સર નથી, પણ દુખે છે એટલે કેન્સર. લેટ્સ પુટ ઇટ ધીસ વે કે દુખતું ના હોય તો પણ કેન્સર હોઈ શકે. એટલે જે આપણે આગળ વાત કરી કે લમ્પ પેઇનલેસ હોય, ગાંઠ પેઇનલેસ હોય તો પણ કેન્સરની હોઈ શકે, પણ દુખતી હોય એટલે કેન્સર ના હોય એવું નથી. એવો કોઈ રૂલ નથી. એટલે બી કેરફુલ એમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સર, શરીર પર મોલ્સ આપણે હોય એ શું HPVનો સોર્સ છે? ના, એ બધા અલગ અલગ ટાઈપના મોલ હોય. એટલે એમાં સો મેની વેરાયટી. એમાં જે બધા HPV રિલેટેડ ના હોય. એટલે તમારા જે સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય જોઈને ડાયગ્નોસિસ કરે કે આ કઈ ટાઈપની વસ્તુ છે. કેન્સરના એંગલથી કોઈક મોલ જો બહુ ઝડપથી વધતો હોય તો એની તપાસ કરાવવી જોઈએ. વેક્સિન એની પર કેટલી ઇફેક્ટિવ છે? વેક્સિન HPV ઇન્ફેક્શન માટે અત્યારે આ વાર્ટ જે HPVના થઈ ગયા હોય પછી લેવાનું કોઈ રેકમેન્ડેશન નથી. ઇટ ઇઝ અ પ્રિવેન્ટિવ. એટલે એ આપને એમાં કામ નહીં લાગે. I have a small question. What is the difference between Hodgkin's and non-Hodgkin's cancer, if you can explain? સો હોજકિન ને નોન હોજકિન્સ લિમ્ફોમા એ લિમ્ફોમાની 2 ડિફરન્ટ વેરાયટી છે. અને બ્રોડલી લિમ્ફોમામાં જે 2 મોટા ગ્રુપ છે એમાં હોજકિન અને નોન હોજકિન. હોજકિનમાં અમુક સ્પેસિફિક ટાઈપના સેલ હોય છે, એની ઇમ્યુનોહિસ્ટોકેમિસ્ટ્રી એટલે જે અમે ટેસ્ટ કરીએ એમાં અમુક સ્પેસિફિક પેટર્ન હોય છે જેના પરથી એ કહેવામાં આવે કે આ હોજકિન્સ લિમ્ફોમા છે. અને નોન હોજકિન્સ ઇઝ અ હ્યુજ વેરાયટી, અબાઉટ 50 ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ લિમ્ફોમા ઇન ધી નોન હોજકિન્સ. So survival chances for Hodgkin's are much better in general compared to non-Hodgkin's. પણ અગેઇન સ્ટેજ બાય સ્ટેજ લોટ ઓફ ડિફરન્સ. જે આપણે વાત કરીએ કે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેસમાં આપણે ના કહી શકીએ, પણ ઓવરઓલ હોજકિન્સનો જે US ડેટા છે એ અબાઉટ 90% પ્લસ ક્યોર રેટ છે. એટલે સ્ટેજ 1-2માં હોય તો ઇટ ઇઝ અબાઉટ 98%. આઈ વોઝ વેઇટિંગ. મને એમ કે કેમ કોઈએ પૂછ્યું નહીં હજુ. બધા એક્સપર્ટ થઈ ગયા હશે હવે. સો રશિયાએ જે કેન્સર વેક્સિનની વાત કરી, એક તો એમણે કોઈ જ ડિટેલ આપી નથી. એ કોઈ પણ મેડિકલ જર્નલમાં પબ્લિશ થયું નથી.
કે મેડિકલ કોન્ફરન્સમાં એ ડિસ્કસ થયું નથી. પણ જેટલી માહિતી છે એના પરથી આ કેન્સર વેક્સિન એ ટ્રીટમેન્ટનો એક ભાગ છે, કેન્સર પ્રિવેન્શન નથી. એટલે સામાન્ય રીતે આપણા મનમાં શું હોય છે કે વેક્સિન એટલે આખું પ્રિવેન્ટ થઈ જાય, કારણ કે આપણે ઇન્ફેક્શન પ્રિવેન્ટ કરવાથી જ ટેવાયેલા છીએ કેન્સરથી. આ જે છે એ કેન્સર થયા પછી કેન્સરનું જે DNA લઈ અને એને પ્રોસેસ કરી અને એ તમને પાછું ઇન્જેક્શન રૂપમાં આપે છે, જે સાદી રીતે આ સમજી શકાય કે જેનાથી એ તમારી ઇમ્યુનિટીને વધારે ઓગમેન્ટ કરે છે, બૂસ્ટ કરે છે આ સ્પેસિફિક વસ્તુ સામે લડવા. આપણી ઇમ્યુનિટી છે ને એ એવી રીતે કામ કરે છે, એ દરેક એન્ટીજન કે દરેક પ્રોટીન કે એને ઓળખી અને એની સામે અલગ ઇમ્યુનિટી બનાવે છે. એટલે આપણી બોડીમાં એક જનરલ પોલીસ ફોર્સ હોય છે જે કોઈ બી વસ્તુ આવે ત્યારે પહેલાં લડે અને પછી એને એની બધી ફિંગરપ્રિન્ટ બધી લઈ લે અને પછી એક લોંગ ટર્મ માટે એનો ડેટાબેઝમાં જતું રહે અને પછી એના પર ઇમ્યુનિટીનો બીજો પાર્ટ છે એ એના ઉપર કામ કર્યા કરે, એટલે ફરી બી આવે ત્યારે. તો આ એવી રીતે એને બનાવે છે. એટલે ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ અ ટ્રીટમેન્ટ. એનાથી તમારે ઓપરેશન, રેડિયેશન, કીમો એ તો બધું કરવું જ પડે છે, ઉપરાંતમાં છે આ. Okay, thank you explaining this question very perfectly. Now I could request next question, and please one person, one question. મારો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એ છે કે બ્રેસ્ટ કેન્સર શેના કારણે થાય અને શું કોઈ પણ તંદુરસ્ત લેડીએ પોતાના બ્રેસ્ટની તપાસ કરાવવી જોઈએ? અને મલ્ટીવિટામિન્સની વાત કરી તો મલ્ટીવિટામિન્સમાં માનો કે આયર્નની ગોળી છે કે બીજી કોઈ વિટામિન્સ હોય એ કેટલો વખત સુધી લઈ શકાય અને શું એ આપણે લઈએ તો વ્યાજબી છે? તો અગેઇન આઈ વિલ સે કે ફાઇનલ આન્સર માટે તમારા એક ડૉક્ટર હોવા જોઈએ. ક્યારે પણ કોઈ પણ કોન્ફરન્સની એડવાઇસથી, કોઈ પણ, હું જ નહીં કે વાંચેલું કંઈક સાંભળેલું એનાથી ફાઇનલ ડિસિઝન લેવા નહીં. બરાબર? જનરલ એડવાઇસ સિમ્પલ મલ્ટીવિટામિન લેવાય. એમાં આયર્ન હોય તો એ બહુ જ લો ડોઝમાં હોય તો લેવાય. બાકી અમુક લોકોને આયર્ન વધારે પડતું શરીરમાં થાય તો નુકસાન કરી શકે. બ્રેસ્ટ કેન્સર કોઈ પણ વ્યક્તિને થઈ શકે, એટલે જેમ આપણે વાત કરી કે બધા ફેક્ટર આપણા હાથમાં નથી, બધા આપણને ખબર નથી. બરાબર? એટલે આ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ અને અવેરનેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે ગમે એટલી હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ રાખો તો પણ એ ગેરંટી નથી, એ આપણને ચાન્સ ઓછા કરે છે કોઈ પણ બીમારીના. પણ નો લાઈફસ્ટાઈલ, નો મેડિસિન, નો ઇન્ટરવેન્શન ઇઝ અ ગેરંટી. સાહેબ, વેસ્ટર્ન મેડિકલ ફિલોસોફીમાં ઘણું બધું રિસર્ચ થયું જેમાં એ લોકોએ કીટો ડાયટ અને ઓટોફેજી ઉપર થોડુંક વધારે મતલબ કીધું છે કે ભાઈ તમારા કેન્સર સેલ્સને તમે સ્ટેર કરો તો દે વોન્ટ ગ્રો. આપ શું કહેશો આ બાબતે? ના, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન અને થેન્ક યુ ફોર બ્રિંગિંગ દેટ અપ. આ જે રિસર્ચ છે એ ઓરિજિનલી એ રીતનું હતું કે આપણા શરીરમાં રોજ કેન્સર સેલ બને જ છે, કારણ કે આપણા શરીરમાં રોજ કરોડો સેલ મરે છે અને નવા બને છે. એ બનવાની પ્રોસેસમાં ક્વોલિટી ઇસ્યુ થાય તો એમાંથી અમુક કેન્સર સેલ બને. એ લેવલે જ્યારે કેન્સર સેલ છે એક્સ્ટ્રીમલી લો લેવલે, ત્યારે આ બધી વસ્તુઓ એને ક્લિયર કરવામાં હેલ્પફુલ છે. આજે અનફોર્ચ્યુનેટલી લે પ્રેસમાં એને એ રીતે લેવાઈ રહ્યું છે કે કેન્સર ફૂલ થયા પછી, ડાયગ્નોસ થયા પછી તમે કીટો ડાયટ કરો કે એને સ્ટાર્વ કરો એટલે તમે એ મટી જશે. એવું 100% નથી પોસિબલ. એટલે એ જ્યારે એક્સ્ટ્રીમલી લો લેવલે, કે જ્યારે ડિટેક્શન લેવલની નીચે છે આપણા કોઈપણ ટેસ્ટમાં, જ્યારે બ્રેસ્ટ કેન્સરની 1 સેન્ટીમીટરની ગાંઠ પકડાય છે ને ત્યારે એની અંદર 10 કરોડ સેલ મિનિમમ હોય છે. બરાબર? આ તમે જે વાત કરો છો એ લેવલે છે. એટલે જ આપણા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટની લાઈફસ્ટાઈલમાં ઉપવાસ, એ વાર તહેવારે ઉપવાસનું બહુ મહત્ત્વ હતું. પછી
બધી સિઝન બદલાય ત્યારે ઉપવાસ આવે. કોઈ પણ આ બધા નવરાત્રિ છે, બધા એ તમે જુઓ જે બધા ઉપવાસ છે ને સિઝન ચેન્જ ટાઈમે હંમેશા અઠવાડિયું 10 દિવસના ઉપવાસ હશે. તો ધોઝ થિંગ્સ આર વેરી હેલ્પફુલ ઓન અ પ્રિવેન્શન લેવલ, નોટ ઓન અ ટ્રીટમેન્ટ લેવલ. અને ઓટોફેજી ઉપવાસ એના ઉપર જે જેપનીઝ જે સાયન્ટિસ્ટ હતા એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું. અને આ ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગની બધી ચર્ચાઓ એ પછી જ ચાલુ થઈ. આ વહેલા જમી લો 7 વાગ્યા પહેલાં, એટલે ઓલરેડી તમે એ પણ એક ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ છે. યુ આર ગિવિંગ બોડી ટાઈમ ફોર ઓટોફેજી. થેન્ક યુ. Next question. કેન્સર્સ પ્રિવેન્ટ થઈ શકે? સો કોઈ રામબાણ ઇલાજ નથી. બરાબર. આપણા શરીરમાં 250થી વધારે પ્રકારના કેન્સર થાય છે અને આપણા શરીર 8 બિલિયન અલગ અલગ પ્રકારના છે. જેટલા માણસ એટલું શરીર અલગ. એટલે કોઈ આ જ વસ્તુ કરવાથી 100% નહીં જ થાય એવું કંઈ જ નથી. બરાબર. પણ હા, આ બધું વસ્તુ આપણા હાથમાં જે છે એનાથી આપણે આપણી શક્યતા ઓછી કરી શકીએ. એટલે જો તમે રિફાઇન્ડ શુગર ઓછી લો છો તો એ તમારું રિસ્ક ઓછું થાય છે. નેચરલ શુગરની વાત નથી આમાં. તો એમાં અલગ અલગ કંપનીવાળાએ અમારો કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો વાયા મેટર્નિટી જે ડૉક્ટર્સ હતા એનાથી, અને એ પેલો સ્ટેમ સેલ લઈ ગયા અને વી પેડ સમ મની ઓલ્સો એના માટે. અને એ વખતે એવું સમજાવ્યું કે આ બાળકને કંઈ ભવિષ્યમાં થશે અથવા એને કનેક્ટેડ જે બ્લડ સ્ટ્રીમમાં જે લોકો આવે છે એમને પણ કંઈ થશે તો આ એમને યુઝફુલ થશે. હવે એ તો એક માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી ઉપર અમને સારું લાગ્યું એન્ડ વી પેડ મની ફોર દેટ. પણ અમને ખબર નથી કે એ રિયલમાં શું છે અને કેવી રીતે છે, કારણ કે જે મળવા આવ્યા હતા એનો કોઈ એક્સપિરિયન્સ હતો નહીં. દે વોઝ જસ્ટ અ સિમ્પલ મેન. અને એવું મને કંઈ સમજાવી નથી. ખ્યાલ આવી ગયો મને. એટલે આ વસ્તુ જ્યારે ચાલુ થઈ ત્યારે જેમ કોઈ પણ નવા રિસર્ચ વિશે અપેક્ષાઓ હોય કે કંઈક એમાંથી બહુ સારું નીકળશે અને ઘણાને ફાયદો થશે. લગભગ 25-30 વર્ષ પહેલાં ઘણું રિસર્ચ ચાલતું હતું એનું. અને હવે અનફોર્ચ્યુનેટલી આ જે અમ્બિલિકલ કોર્ડ સ્ટેમ સેલની જે તમે વાત કરો છો એના રિસર્ચમાં બહુ જ મિનિમમ સક્સેસ મળી છે. એટલે જે પેલું અપેક્ષા આમ હતી એમાંથી અત્યારે આમ થયેલી છે. કોઈક બેનને પાછળ ક્વેશ્ચન હતો. I have the same question as Uncle asked regarding the sugar. So if I am consuming dates and jaggery on daily basis post meal, is a wholesome sugar, not a refined one, and if my blood sugar is not affecting, then it is safe for me for the long run, because one diabetic doctor suggested me कि jaggery खाओ के कहीं पण it's also part of a sugar only, insulin spike up થશે જ એમ. તો પછી સેફ છે? સો બધી વસ્તુ માપમાં સેફ છે. એટલે નેચરલ વસ્તુ પણ બહુ કરો તો સેફ નથી, કારણ કે એને પણ પચાવવી તો પડે જ છે. એટલે જ્યારે આપણા વડવાઓ આટલો ગોળ ખાતા હતા ત્યારે એક્સરસાઇઝ આટલી કરતા હતા. હવે આપણે આટલો ગોળ ખાઈએ અને એક્સરસાઇઝ આટલી કરીએ. એટલે દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો એનીથિંગ વી ડુ હેઝ ટુ બી ઇન મોડરેશન. સો ઇફ આઈ હેવ અ વેરી હાઈલી એક્ટિવ લાઈફસ્ટાઈલ તો એનું પ્રપોર્શન કેટલું છે, ક્વોન્ટિટી કે હું ખાઈ શકું? એવું કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફોર્મ્યુલા નથી, પણ તમને ઓવર ધ ટાઈમ તમે તમારા શરીરને ઓળખો, તમને ખ્યાલ આવે અને યુ હેવ ટુ લિસન ટુ યોર બોડી. ઓકે. સો ઇફ એન્ડ ટુ યોર ફેમિલી ડોક્ટર હુ વિલ હેલ્પ યુ વિથ ધીસ, કે ભાઈ એ એના એક્સપર્ટ છે ઓવર ધ ટાઈમ. Okay, so if the blood sugar is not affecting, like fasting or the post-meal blood sugar, then it's fine, like? So ખાલી blood sugar is not the final test કે એ તમે પચાવી રહ્યા છો કે નહીં. જે આપણી પચાવવું is a very wide subject. It may still be doing something else. Okay, so sir, one more questions I have. Like recently I have like heard a lot about tomatoes, like tomatoes create uric acid in body. So is that true? Like minimizing the consumption of tomatoes can also help in health relief? દરેક વસ્તુ માપમાં રાખવાની. અને આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી એમ કે કોઈ ડાયટ કોઈ રિજનનો, કલ્ચરનો, ફેમિલીનો આપણે કોપી પેસ્ટ કરી શકતા નથી. તમારા માટે
બને ત્યાં સુધી જે નાનપણથી ડાયટ હતો એ તમારા માટે બેસ્ટ છે. પછી તમે હવે પહેલાં ક્યાં રહેતા હતા, હવે ક્યાં શિફ્ટ થયા, એ પ્રમાણે તમારે કંઈક બદલાવ આવી શકે. Okay, તો normal લેવલમાં we can eat tomatoes if Yes, nothing is going wrong. ના ના, કોઈ વસ્તુ એવી નથી, ઝેર નથી. Okay, please you so much. ask the limited questions so the other audience also get the opportunity to ask question. Please. બ્રેસ્ટ કેન્સર ફેમિલીમાં થયું છે, 4 વર્ષ થયા, ક્યોર થઈ ગયું છે, રેગ્યુલર ફોલોઅપ ચાલુ છે, તો ભવિષ્યમાં થવાની કોઈ શક્યતા એવી રહે ખરી? બધું જ ફોલોઅપ ચાલુ હોવા છતાં જેમ સમય જાય એમ શક્યતા ઓછી થાય, પણ 5 વર્ષ સુધી શક્યતા સૌથી વધારે ગણાય, પછી એ ઓછી થતી જાય. એમાં કઈ ટાઈપ છે, કયું સ્ટેજ છે એ પ્રમાણે છે. એટલે જેમ કે હોર્મોન રિસેપ્ટર પોઝિટિવ હોય તો એમાં 10-15 વર્ષ સુધી ધ્યાન રાખવું પડે. Next question by our AFPA Vice President R.I. Patel, sir. રોલ ઓફ સ્ટેમ સેલ થેરાપી. સો ઇન્ડિકેશન ફોર સ્ટેમ સેલ થેરાપી એટલે આપણે આ કેન્સરની સ્ટેમ સેલ થેરાપીની વાત કરી રહ્યા છીએ. બીજા કોઈ પણ રોગોમાં સ્ટેમ સેલ થેરાપી અત્યારે અપ્રૂવડ નથી. એટલે ખાસ આ બહુ ક્લિયર કરવાનું છે કે જે સ્ટેમ સેલ શબ્દ બહુ જ વાઇડલી યુઝ થાય છે. એટલે માત્ર બ્લડ કેન્સરમાં, થેલેસેમિયા એવા અમુક જ રોગો માટે એ અપ્રૂવડ છે. એમાં એક્યુટ લ્યુકેમિયા, ક્રોનિક લ્યુકેમિયા, લિમ્ફોમા, માયલોમા આ મુખ્ય રોગો છે. અને એનું સ્ટેજ પાછું આવ્યું છે કે નહીં એ બધા ઘણા બધા ફેક્ટર પર આધાર રાખે છે. એટલે કોઈ પણ કેસમાં એવું નથી કે બધાને કરી જ દેવાનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. એટલે સપોઝ એક્યુટ લ્યુકેમિયા થયો છે, પણ તમારું જે રિસ્ક લેવલ છે, અમે જેને સ્ટાન્ડર્ડ રિસ્ક કહીએ છીએ, તો એમને ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર નથી. I am asking final questions, yes. Can you please highlight થોડુંક chemotherapy and side effect and immunotherapy and importance શું છે? સો કીમોથેરાપી એટલે 150 અલગ અલગ પ્રકારની દવાઓ. એટલે કોઈ એવું નથી કે કીમોથેરાપી લો એટલે આટલી સાઈડ ઇફેક્ટ તો તમને થશે જ, કે ભાઈ વાળ તો જશે જ, ઉલટી થશે જ, એવું નથી. ઘણી બધી નવી કીમોથેરાપી દવાને અમુક જૂનીમાં પણ વાળ જતા નથી, બ્લડ કાઉન્ટ ઓછા થતા નથી. સો એ અમુકમાં કોઈ ઓર્ગન પર અસર થઈ શકે તો એનું અમે ટેસ્ટિંગ કરતા હોઈએ, જેમ કે કિડની પર, હાર્ટ પર, લંગ્સ પર. તો એવી રીતે બહુ જ વાઇડ વેરિએશન છે કીમોથેરાપી દવાઓમાં. પછી એના ડોઝ પર પણ આધાર રાખે, શિડ્યુલ પર આધાર રાખે છે. સો ઇટ્સ વેરી કોમ્પ્લેક્સ કે કોને કઈ સાઈડ ઇફેક્ટ, પ્લસ પોતાની શરીર જે છે દર્દીનું એ તો ખરું જ, એમાં મેટર કરે છે. ઇમ્યુનોથેરાપી એટલે જે અમારી ફિલ્ડમાં ઇમ્યુનોથેરાપી છે એ છે ચેકપોઇન્ટ ઇન્હિબિટર નામની દવાઓ. એટલે ધીસ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ જે ઘણી ઇમ્યુનોથેરાપીની વાતો ચાલતી હોય છે જનરલ, એમાં બધું ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ ને બધું ઘણી બધી વસ્તુઓ, લોકો હર્બલ ઇમ્યુનોથેરાપી, આ વર્ડ બહુ જ મિસયુઝ થાય છે. અમે વાત કરી રહી છીએ ચેકપોઇન્ટ ઇન્હિબિટર નામની દવાનો, બરાબર. એ ગ્રુપની દવાઓ જે છે એ હવે લગભગ 15 કેન્સરમાં અપ્રૂવડ છે. અને એનું મિકેનિઝમ કામ કરવાનું એવું છે કે આપણી ઇમ્યુનિટીને કેન્સરની સામે લડવા માટે જગાડે છે. એટલે એની સાઈડ ઇફેક્ટ કીમોથેરાપી કરતાં ઓછી છે અને થોડી ડિફરન્ટ છે. અમુક કેસમાં જો ઇમ્યુનોથેરાપી તમારી ઇમ્યુનિટીને બહુ વધારે પડતી જગાડી દે છે તો એના પણ અમુક સાઈડ ઇફેક્ટ છે. એટલે નથિંગ ઇઝ 100% સેફ, ઓર જે આપણે કીધું રામબાણ ઇલાજ કોઈ નથી, કોઈ વસ્તુનો ક્યાંય નથી. Thank you very much. Yes. Especially for all the ladies, those they are sitting here. ફ્રીઝમાં કોઈ પણ ચીજ મૂકી રાખી હોય તો how many days one should keep, otherwise that is not usable. વાય લેડીઝ, પુરુષો માટે પણ ક્રિટિકલ ક્વેશ્ચન છે. કારણ કે પુરુષો જ અપેક્ષા રાખતા હોય કે મારે આ ખાવા જોઈએ, તે ખાવા જોઈએ, કાયમ અવેલેબલ હોવું જોઈએ, એટલે સ્ત્રીઓ ભરી રાખે છે. એટલે કોઈ એવો નંબર ઓફકોર્સ નથી, પણ આગળ મેં વાત કરી એમ કે
જે વસ્તુને તમારે પ્રિઝર્વ કરી રાખવી પડે એ જેટલું મોડું થાય એમ વસ્તુ બગડે. પણ એવો કોઈ નંબર નથી કે ભાઈ હવે 4 દિવસ થયા એટલે હવે 5મા દિવસે સફરજન ફેંકી દેવાનું, પણ ચોથા દિવસ સુધી ઇટ ઇઝ સેફ. તો બને એટલું ઓછું કરવાનું. અને દેટ અગેન્સ બોઇલ્સ ડાઉન ટુ કેમ ખાવું. એ ફિલોસોફિકલ ક્વેશ્ચન પર છે કે કેમ ખાવું પર વિચાર કરશો તો આ ઘણું બધું સ્ટોરેજ કરવાની નીડ જ ઓછી થઈ જશે. જો તમને બીજેથી આનંદ મળે છે તો તમારી આ બધી નીડ ઓછી થઈ જશે. પણ યસ, બધામાં મોડરેશન રાખવાનું, બને એટલું ઓછું સ્ટોર કરવાનું. This is last question. You told that new reflux is to be concerned much. પણ ઘણીવાર એવું થાય છે કે ઓલ્ડ રિફ્લક્સ હોય, અને રિફ્લક્સ એક કોમન પ્રોબ્લેમ, ગર્ડ અથવા રિફ્લક્સ જૂના પ્રોબ્લેમ હોય છે, એને કાળજી રાખો એટલે ઇટ કેન બી ટેકન કેર ઓફ. પણ ઘણા ટાઈમથી હોય, 10-15 વર્ષ ધારો કે, તો પણ આવું હોય તો એમાં કઈ રીતે? બીજું એક પૂછવું છે કે જે આ લ્યુપસથી એક અમારા બહુ રિલેટિવ છે, એ 10-15 વર્ષથી લેડી છે અને સી ઇઝ ઓફ અબાઉટ 38 ઓર લાઇક ધેટ. તો એને બહુ પ્રોબ્લેમ છે અને ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ કરી, પણ એટલે એના વિશે કંઈક થોડુંક કહો. અને એક લાસ્ટ કે પાઇનેપલ અને લેમન વોટર જે છે આલ્કલાઇન થાય તો એનાથી કેવી રીતે? એ 3. Chirag sir, request to answer very briefly. This is last answer. લુપસ હું ટ્રીટ કરતો નથી, એના માટે રૂમેટોલોજીસ્ટ કે અલગ એક્સપર્ટને મળવું પડે, અલગ રોગ છે. જે GERDનું તમે વાત કરી, સિમ્ટમમાં મોટો ફરક આવે તો તમારા એક્સપર્ટને મળવાનું અને પૂછવું જોઈએ. જરૂર પડે એન્ડોસ્કોપી કરવી પડે જો બહુ સમયથી પ્રોબ્લેમ હોય તો. અને છેલ્લું જે આલ્કલાઇન વોટર છે, અગેઇન કોઈ રામબાણ ઇલાજ નથી. આપણે વાત કરી આગળ એમ, આપણી એક હંમેશા હ્યુમન નીડ છે કે કંઈક એકદમ સહેલું, એકદમ સિમ્પલ મળી જાય ને એનાથી બધું સોલ્વ થઈ જાય. એવું ક્યારેય નહીં થાય. બોડી બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ છે અને અનેક વસ્તુઓ, અનેક ફેક્ટરથી આપણી હેલ્થ અને ડિસીઝ નક્કી થાય છે. Thank you very much. Now we are closing our question answer session. ઘણાના મનમાં ઘણા પ્રશ્નો રહી ગયા હશે, પણ આપણે આવા પબ્લિક હેલ્થ સેમિનાર્સ ફરી આવનાર સમયમાં જરૂરથી કરીશું. એમાં બધાને ફરીથી ઇન્વાઇટ કરીશું. Now I request Dr. Ashwin Shah sir, our most senior and founder member, to come forward for the felicitation of Dr. Chirag Shah. Please. Sir. જોરદાર તાલિયાથી. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાના પ્રશ્નોના ખૂબ સરસ આન્સર્સ આપ્યા સરે. ઓડિયન્સને રિક્વેસ્ટ છે કે 2 થી 5 મિનિટ હવે અહીંયા જ સ્ટે રહેવાનું છે. આપણે એક ઇનિશિયેટિવ તરીકે કે આપણે એક એપ્રિશિએશન સેશન રાખ્યું છે 2 થી 3 મિનિટનો. ઓલ ઓફ સડન મગજમાં વિચાર આવ્યો, મેહુલભાઈ જે અમારા ચીફ કોર્ડિનેટર અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ AFPA છે, જેમના થકી આખો આ પ્રોગ્રામ એરેન્જ થયો છે, તો એમની ગાઈડલાઇન કે એમના આઈડિયાથી થોડું મને બી વિચાર આવ્યો કે આપણે એપ્રિશિએશન સેશન રાખીએ એકદમ ખૂબ નાનું. અમે હમણાં ડૉક્ટર ચિરાગ શાહ સરને પણ વાત કરી, એમને બી ગમ્યું કે અહીંયા જે હાલમાં ઓડિયન્સ છે, ડૉક્ટર કે નોન ડૉક્ટર્સ, એમાં એવો કોઈ ડૉક્ટર કે જેમણે પહેલાં ટોબેકો ચ્યુઇંગનો હેબિટ હતી અને મોર દેન 5 yearsથી એમણે લેફ્ટ કરી છે, પણ ટર્મ્સ કન્ડિશન એ છે કે એમને MI કે પછી પેરાલિસિસ કે કેન્સર ના થયું હોય છતાં પણ છોડી દીધું હોય, તે પ્લીઝ 1 person કમ ફોરવર્ડ. ઊભા થઈ જાઓ. એટલે તમે કેટલા વર્ષ સુધી ટોબેકો ચ્યુઇંગ કર્યું? પહેલાં જ મેં 98 પછી જે વેકેશન હતું 12th સાયન્સનું એમાં મેં લીધેલું.
બસ માણેકચંદ, તુલસી અને મિરિન્ડા, પેપ્સી રેગ્યુલર ડેલી, એટલે Great. એક શોખ થઈ ગયેલો. પછી છોડ્યું જ્યારે ખબર પડી મારે કિડનીમાં સ્ટોન આવ્યો હતો, ત્યારે હું આણંદ મેડિકલ કોલેજમાં દાખલ થઈ ગયો હતો અને Okay, ઓન ધી સ્પોટ okay. નીકળી Good, good. પણ 98 થી છોડ્યું સર. Okay, please come forward. અંદર એક gift છે, લાવો. ચિરાગભાઈ, આ એપ્રિસિએશન સેશનમાં ચિરાગ સરના હસ્તે આપણે એમને એક સન્માનપૂર્વક AMA અને APA થ્રુ એમને એક આપણે એપ્રિસિએશન કર્યું. એટલે બિગ લોઝ, જોરદાર તાળીઓ. નહીં, હવે ક્વેશ્ચન નહીં. ક્વેશ્ચન માટે ફરીથી. એનીવન એલ્સ? From the side of AMA, I am a very senior member of AMA. So appreciation session is actually બધા બાકી અને આપણે ચિરાગ ભાઈ એમણે ખરેખર બહુ દિલથી બધાને સરસ જવાબ આપ્યા, બહુ સફળતાથી આપ્યા અને આફ્ટર એમણે એક મેમેન્ટો જે આપ્યું છે કે આપણને ઘણા વખત સુધી કામ લાગશે, એમાં બહુ સિમ્પલ ભાષામાં સરસ રીતે પણ આપી છે ઓર્ગેનાઇઝર્સ, એટલે એ તમારા બધા માટે પણ Thank you very much. Thanks to all. And now I hand over mic to AMA coordinator. And we will be, after this formality, going for the lecture in the ground floor. So what's your name, please? I think Vijay Bhai has done my job actually. છેલ્લી જે વિધિ હોય છે, આમ તો બહુ કોઈ પણ પ્રોગ્રામ, ફંક્શન યા સ્પીકર્સ મીટ હોય એમાં બહુ જ પવિત્ર ફરજ અદા કરવાની હોય છે કે એટીટ્યુડ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ જેને કહીએ છીએ. એમના લેક્ચરમાં એમને એક બહુ પ્રિવેન્ટિવની વાત કરી છે આ ભાઈએ, સિમ્ટોમ્સની વાત કરી અને એમને સાચું કીધું કે એટલમ સરળ ભાષામાં આપણને જો શીરો લસલસતો પેટમાં ગળે ઉતરી જાય ને એ રીતે એમનું વક્તવ્ય આપણને ગળામાં, મગજમાં અને હૃદયમાં બે જગ્યાએ ઉતરી ગયું. એટલે EQ અને IQ બે લેવલે એ ઉતરી ગયું છે અમારા. એમને એક બહુ સરસ વાત કરી, એ જ વાત હું બીજી રીતે રજૂ કરું છું કે સ્વામી મનુવીરજી મહારાજ યોગના પ્રથમ પ્રશિક્ષણ ગુજરાત ખાતે હશે. 1936માં એમનો આશ્રમ છે. હું તો કેટલાક દાયકાઓથી ત્યાં જતો તો, હું આજે પણ ત્યાં ટ્રસ્ટી સેક્રેટરી છું યોગ સાધન આશ્રમમાં. એ કહે કે આપણું શરીર છે ને હિન્દુસ્તાનનો નકશો છે. આ ઉત્તર પ્રદેશ છે, આ મધ્યપ્રદેશ છે ને પગ છે દક્ષિણ પ્રદેશ છે. એટલે એમને કીધું એમ જ કે દક્ષિણ પ્રદેશમાં પગના તળિયાને હંમેશા ગરમ રાખવા, એટલે કે દોડતા રહેવું, કન્ટિન્યુઅસ, રિમેઇન એક્ટિવ, કર્મયોગી બનો અને ભૂખ કરતાં થોડું ઓછું ખાવું એટલે તમારી ડાયજેશન સિસ્ટમ છે એ સારી રહે. તો પેટ તમારું નરમ હોય એની એક સાબિતી છે કે તમે ડાયજેશન સિસ્ટમ સારી છે તમારી. અને આમાં ગુસ્સાને કંટ્રોલમાં રાખો, ઇરિટેશન, સ્ટ્રેસ, એંગર મેનેજમેન્ટ માટે અહીંયા હિમાલય અને પર્વત છે આપણો, એટલે એને ઠંડુ રાખવું. આ એક સરળ ઉપાય એમને બતાવ્યો હતો. અને એ આ બધા જે લેટેસ્ટ મોડર્ન ડિસીઝીસ જે હવે નવા બહાર પડે છે એ માટે એક નેચરલ હોલિસ્ટિક લાઈફ ઉપર એમને ઘણો ભાર આપ્યો. અને ખરેખર વી આર ઇન્ડીડ થેન્કફુલ ટુ ડૉક્ટર ચિરાગભાઈ ફોર ઇલેબોરેટ એક્સપ્લેનેશન્સ કે ક્યોરેટિવ બેઝની વાત કરતા કેન્સર શું છે, એના સિમ્ટોમ્સ શું હોઈ શકે, અને લાઈફસ્ટાઈલ ઉપર એમને ઘણી એમ્ફેસાઇઝ કરી છે. તો આપણે એ વસ્તુને આપણા જીવનમાં ધ્યાનમાં રાખીએ. અને ખાસ કરીને ડૉક્ટર વિજયભાઈ અને શૈલેષભાઈએ આજના સેશનનું સુંદર આયોજન કરી અને અહેમદાબાદ ફેમિલી ફિઝિશિયન એસોસિએશન દ્વારા, અને આજે આજનું સેશન મોડરેટ કર્યું ઇફેક્ટિવલી. એના માટે અમે AMA વતી તમારા આભારી છીએ. ડૉક્ટર ચિરાગભાઈનો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. આજના સેશનને એકદમ એમને જકડી રાખ્યું, લાઇવલી રાખ્યું, એમની માહિતી સબર હતું. એ બધાને ઘણું જ ઉપયોગમાં આવશે. દેર ઇઝ નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ. We are indeed grateful to you on behalf of AMA. I express my heartfelt thanks to you. And without you, this program would not have been possible. Okay. And all of you, આજે રવિવાર હોવા છતાં
તમે બધા અહીંયા હાજર છો, એટલે તમારા સૌનો હૃદયપૂર્વક AMA વતી આભાર માનું છું. ડૉક્ટર અમીની અહીંયા બેઠા છે, શિવાનંદ આશ્રમમાં વર્ષોથી પોતે ડૉક્ટર છે ને યોગ ટીચર, યોગનો અભ્યાસ કરાવે છે, એટલે એમને તો કેટલાય જણને ઘણા ડિસીઝ પ્રિવેન્ટ કર્યા હશે. એન્ડ ઓલ્સો ક્યુરેટિવ થેરાપી પણ એ આપતા હતા નેચરોપેથી દ્વારા. આપ સૌનો વન્સ અગેન થેન્કફુલ ટુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વી ડિસ્કસ. યા.